Good evening. Good evening, online students. Yes. Good evening. Good evening. Hemant. Yes, can already PDF share பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. Please check that. Question number 1, please start. I'm already half an hour later start பண்றோம். Nearly 35 minutes late. Yes. A 60 kg man standing on a எது can answer? C a D. Yes. யார் கண்ண சொல்றது? சார் ஸ்ப்ரிங் ஸ்கேல் வெயிட் ஸ்கேல் வேறயா? எல்லாம் ஒண்ணு தான் இருக்கு. இதுதான் இருக்கு. ஆன்சர் ஒரு ஆன்சர் தான். D. C. D is the answer. D is the answer. ஏன் C வராது? If the lift is moving downward and stops, acceleration will go upward. When the velocity is downward, see, very simple. இப்படி வந்து கீழே வந்துட்டு இருக்க. You are coming from 5th floor to ground floor. After first floor, what should happen? Brake should be applied. அதெல்லாம் என்ன அங்கே போய் தரையில் இடிச்சிடும் இல்லையா? If you are applying brake, deceleration. It's backward or forward? A is upward. A is upward. அப்போ this is your lift. So this is normal reaction on the man. Normal reaction on the man. This is mg. இப்போ சொல்லு யார் வின்னர்? ஆக்சலரேஷன் இங்கே இருக்குது. யார் வின்னர்? இவங்க ரெண்டு பேரில் யார் வின்னர்? டக்குன்னு சொல்லு. A. Yes. அப்போ சொல்லி பார்க்கலாம். N minus mg equal to ma. What is N? mg plus ma. Yes. While the lift is in, sorry, in question என்னது? The weight decreases. ஆனால் இங்கே என்ன இருக்கும்? Had C was correct, இது வந்து C குரிய ஆன்சர் இல்லையா? This is C குரிய, this explanation mean for C. Because the lift is going downward, brakes are applied, means the acceleration is backward, means acceleration is upward, means N should be greater than mg. Therefore, N minus mg equal to ma. Had, if C sentence is correct, if the C option is correct, the weight should have increased. Look at here, weight should have increased. Now, our question is weight decreases. Let us try with D now. Let us try with D now. So, the lift while motion upward suddenly stopped. Now, the lift is moving upward, but suddenly stopped. Where is acceleration? Downward. Acceleration is downward. புரியுதா? இப்போ a man is standing here. This is normal reaction. This is mg. Who is the winner now? Mg. அப்போ mg minus normal reaction equal to ma. mg minus normal reaction equal to ma. இப்போ n எவ்வளவு சொல்ல பார்க்கலாம்? mg minus ma. mg minus ma. புரியுதா இல்லையா? போடு. D is the answer. Shall we go next? Question number 2. Question number 2. Go ahead. Question number 2. Alpha, beta, and this is mg. This is mg. mg. This is point C. This is point B. This is point A. This is beta. Right? என்ன கேட்டாங்க அவங்க? Tension where? BC. Tension in BC. Tan beta 12/5. Right. Army. Just ஒன்றும் கிடையாது. இதை T1 வச்சுக்கோ, இதை T2 வச்சுக்கோ. Now T2 is the question mark. வேறு ஒன்றும் கிடையாது. T1, T2. T2 is the question mark. T2 is the question mark. போலாமா? T2 is the question mark. So T1 answer பண்ணிடுங்க. T1 தான் கண்டுபிடிக்குமா? BC அப்படியா?
The tension in the string BC. சார் எனக்கு டவுட் இருக்கு சொல்லுங்க. சார் சி பாயிண்ட்ல இருந்து எம் மாஸ் இருக்குது ம். அதுக்கு நடுவுல இருக்க ஸ்ட்ரிங்ல டென்ஷன் வராதா என்னது? பாயிண்ட் சி ல இருந்து எம் மாஸ் இஸ் ஹேங்கிங் சார் ஆமாம், அப்ப அங்க டென்ஷன் வராதா வரும் வரும். அப்ப அதுவும் சேர்த்து தான் இருப்பாங்க டேய், இவ்வளோ நாள் ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு இப்படி மானத்தை வாங்குறியாடா? இது எம்ஜி தான்டா, அதில் போய் எங்கே டென்ஷன்? சொல்லு. சார் ஆன்சர் B ல சார். ஆன்சர் கீ பார்த்து சொல்கிறோமா? ஆன்சர் பி, தட்ஸ் ரைட். ஆன்சர் பி, தட்ஸ் ரைட். இப்போ சொல்லுங்கண்ணா, இது எவ்வளோ? இப்போ இது பீட்டான்னா அப்போ இது பீட்டா. அப்போ இது எவ்வளோ? T1 காஸ் பீட்டா. இது எவ்வளோ? T1 சைன் பீட்டா. ஸோ நமக்கு தேவையே இல்லை. திஸ் ஈக்குவல் டு திஸ், முடிஞ்சு போச்சு நம்ம பிரச்சனை. நம்ம பிரச்சனையே சால்வ் ஆகிடுச்சு. எவ்வளோ சொல் பார்க்கலாம்? வாட் இஸ் தட் சொல் பார்க்கலாம்? T1 காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு mg. புரிஞ்சுதா இல்லையா? as simple as. சார் இப்போ இங்கே என்ன சார் வரும்? அங்கே என்ன வரும்னா அந்த பக்கம் இந்த ஒயர் பக்கம் போட்டால் வரப்போகுது. இந்த T1 இங்கேயும் T1, அப்போ இங்கே ஒரு T1 காஸ் பீட்டா. அவன் ஈக்குவலாக கொடுத்துட்டான், பிரச்சனையே இல்லை. ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவலாக கொடுத்து ஈஸியாக போச்சு. நான் ஒன் சைடு தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன், ஏன்னா ரெண்டு சைடு சிமெட்ரிக்ன்றதில்ல. அசிமெட்ரிக்காக இருந்தால் நான் எல்லாத்தையும் எடுக்கணும். தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி, ரைட்? இப்போ வாட் இஸ் காஸ் பீட்டா? இங்கே பாருங்கள், tan எவ்வளோ கொடுத்தா? tan பீட்டா 12/5. பாருங்கள் இந்த ட்ரையாங்கிள் பாருங்கள், என்ன பாருங்கள்? திஸ் இஸ் ட்ரையாங்கிள், இது 12, இது 5, இது பீட்டா. அப்போ வாட் இஸ் tan பீட்டா சொல்லு? ஆப்போசிட் பை adjacent. This is given. It's already given here. Tan beta is 12/5 is given in the question, right? If the 12 is 5 in a Pythagoras theorem, this is 13. This is 13, right? Appo what is cos beta? 5/13. இதை எடுத்ததுக்குள்ள போட்டுக்கோ. இப்போ what is T1? சொல்லு பார்க்கலாம். 13/5 times mg. 13/5 times mg. ரைட்டா? இதில் எங்கே தப்பு நடந்ததுன்னா, இது ஒரு T1 காஸ் பீட்டா, இது ஒரு T1 காஸ் பீட்டா. எத்தனை T1 காஸ் பீட்டா இந்த இடத்துல இருக்குது? அதை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அப்போ இந்த இடத்துல நான் 2 போட்டுக்கணும். 2 T1 காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு mg. அப்போ அந்த 2 இங்கே வந்ததுன்னா இட் இஸ் 10. தட்ஸ் ஆன்சர். புரியுது இல்லைக்கண்ணே? சிமெட்ரிக். இந்த பக்கம் ஒரு T1 காஸ் பீட்டா, இந்த பக்கம் ஒரு T1 காஸ் பீட்டா. அப்போ எத்தனை T1 காஸ் பீட்டா இந்த இடத்துல இருக்குது? 2 number of T1 cos beta இருக்குது, which is equal to mg. Is it not clear? இதில் ஒரு T1 cos beta, இதில் ஒரு T1 cos beta. 2 times T1 cos beta, 2 times T1 cos beta equal to mg. Sir, cos beta 5/13 sir. Substitute பண்ணும்போது is 13/4. டேய், அது உள்டாடா. என்னடா அது? இங்கே போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? நீ T1 தான் கண்டுபிடிக்கிற, புரியுதா? போடு ஒன்றும் இல்லைடா. இந்த T1 2 துண்டா வெட்டு. எவ்வளோ சொல்லு? இந்த பக்கம் எவ்வளோ? இது பீட்டா. இது எவ்வளோ சொல்லு? இது T1, இது பீட்டா. இது எவ்வளோ? T காஸ் பீட்டா. இது T1, இது பீட்டா. அப்போ இது எவ்வளோ? அப்போ எத்தனை T காஸ் பீட்டா வச்சுருக்கேன்? 2 times T1 காஸ் பீட்டா கையில் வச்சுருக்கேன், சரியா? இங்கே எவ்வளோ? 2 ஈக்குவல். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. ப்ராப்ளம் ஓவர். ஒர்க் ஷீட் இருக்கா எல்லாருக்கும்? ஏன் ஒர்க் ஷீட்டில் மேலே இந்தா. நெக்ஸ்ட் போகலாமா?
ரைட், அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. சூடோ ஃபோர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. சிம்பிள் சிம்பிள். ரைட், இப்போ பாருங்கள், வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். கவனி, இப்போ இங்கே ஒரு பிஸ்டன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. கவனி, இது 2 மீட்டர் மாறுந்துச்சு. இங்கே எவ்வளோ நான் வந்திருக்கும்? 2 மீட்டர். அப்போ how much rope you will get here? 2 meter, 2 meter. எவ்வளோ கிடைக்கும்? 4 meter. You understand or not? If this block moves 2 meter, you will gather 2 meter plus 2 meter, 4 meter rope you will gather. So this will go down by 4 meter. This will go down by 4 meter. புரியுதா இல்லையா? This will go down by 4 meter. இது வந்து 4 meter கீழே போகும். இது வந்து 4 meter கீழே போகும். புரியுதா இல்லையா? Is it not clear? புரியல. இந்த ரோப் வந்து 10 மீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டாக்கண்ணே. அதே மாதிரி இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இங்கே ஒன்று இருக்கும், 10 மீட்டர் இருக்கும். இப்போ இந்த பிளாக் வந்து 2 மீட்டர் நகர்ந்துருச்சு. அப்போ இங்கே இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே 2 மீட்டர் நகர்ந்துருச்சு, இங்கே இருக்கும். இப்போ இங்கே 8 மீட்டர் இருக்கும், 8 மீட்டர் இருக்கும். மிச்சம் 2 + 2 எங்கே போச்சு? இங்கே வந்திருக்கும். என்னடா அது கொஸ்டின்? ஓகே, இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, இஃப் திஸ் கோஸ் வித் சம் மீட்டர் பர் செகண்ட், ஏ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர், இது ஒரு ஏ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர், ஆல் டுகெதர் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்? 2a மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் கிடைக்கும். டவுன்லேயே அப்லையா? டவுன். ஸோ திஸ் இஸ் 2a மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். 2 × a. ஏ எவ்வளோ? 5. அப்போ 10. இது வந்து 10 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். இந்த பிளாக் எப்படி போயிட்டுருக்கு? இந்த பிளாக் எவ்வளோ போயிருக்கு? ஏ. வாட்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஏ? 5. வாட்ஸ் டோட்டல்? ஃபைண்ட் அவுட். பைத்தாகரஸ் தியரம் போடு. Sir, answer C is 5 root 5. 5√5. That's right. கான்செப்ட் புரியலன்னா இன்னொரு போட்டு பாரு, உனக்கு என்ன புரியலன்னு கேளு. புரியுதா? ஏன்னா திஸ் பிஸ்டன் கட் லாக்ட் இன்சைட் த ஹோல். அப்போது இந்த ஹோல் பிளாக் நகரும் போது அதுவும் நகர்ந்தான் ஆகணும். புரியுதா? அப்போ இட்ஸ் மூவிங். திஸ் பிஸ்டன் ஹஸ் காட், இந்த பக்கம் ஒரு 5 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இருக்குது, இந்த பக்கம் ஒரு 10 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இருக்குது. புரியுதா இல்லையா? மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர், 5 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். புரியுதா இல்லையா? வாட்ஸ் டோட்டல்? √10 ஸ்கொயர் + 5 ஸ்கொயர். புரியுதா இல்லையா? அதானே இவ்வளோ நான் சொன்னேன். இங்கே முதல்ல 10 மீட்டர் வச்சுக்கோ, 10 மீட்டர் வச்சுக்கோ. 2 மீட்டர் நவுந்துச்சுன்னா இங்கே எவ்வளோ போச்சு? லூஸு 2 மீட்டர் லூஸ் ஆச்சு. இங்கே ஒரு 2 மீட்டர் லூஸ் ஆச்சு. டோட்டலாக 4 மீட்டருக்கு லூஸ் ஆகும் இல்லை? அப்புறம் என்ன? ஆமாம், வெலாசிட்டி, ஆக்சலரேஷன், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எல்லாம் ஒன்று தான். எல்லாம் ஒன்று தான். எஸ். கிராவிட்டி ஒன்று யாருமா கேட்டாங்க? நேராக ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம கேட்டாங்க. they themselves say that this is moving with the acceleration 5 meter per second கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் என்ன? அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சா? போலாமா நெக்ஸ்ட்? போடுங்க பார்க்கலாம். இதில் சம்திங் இஸ் மிஸ்ஸிங். tan alpha = 2 இஸ் மிஸ்ஸிங். tan alpha is equal to 2 இஸ் மிஸ்ஸிங். கொடுத்துருக்கா? ஆமாம், இஸ் மிஸ்ஸிங். இப்போ இருந்தால் தான் போட முடியல, போட முடியாது. 2 1/2 பார்க்கலாம். போடுங்க பாருங்க.
அந்த கொஞ்சம் இது கொஸ்டின் வந்து இன்கம்ப்ளீட். இதை வந்துட்டு இது ஏபின்னு வச்சுக்க, ஏதோ ஒரு ஏதோ ஏ ஒன்று பி எங்கே அப்ளை பண்ணுறாங்க? அப்போ இதுதான் பி, அப்போ இதுதான் பி, அப்போ இதுதான் பி, இதுதான் ஏ, அவ்வளோதான். இதில் எம்ஜி அப்ளை பண்ணுறேன். இப்போ தான் நீ கிராவிட்டி எடுத்துக்கணும். ஏன்னா இட் இஸ் சஸ்பெண்டட் லைக் திஸ். நவ் யூ ஹேவ் டு டேக் கிராவிட்டி இன்ட் அக்கௌண்ட். நவ் யூ ஹேவ் டு டேக் கிராவிட்டி இன்ட் அக்கௌண்ட். இது T2, இது T1. beta. This is mg. அப்போ இது எவ்வளோ? T2 cos beta. இது எவ்வளோ? T2 sin beta. T2 sin beta. எவ்வளோ இருக்கும் T2? யாராவது சொல்லி பார்க்கலாம். குருச்சரண் டிடி T2 எவ்வளோ கண்ணா கால்குலேட் பண்ணி சொல்கிறியா கண்ணா? யுவஸ்ரீ T2 கால்குலேட் பண்ணி சொல்லு எனக்கு. சொல்கிறேன். அதான் tan பீட்டா கொடுக்கல, அதான் பிரச்சனையே. அதான் பிரச்சனையே இப்போ. அதான் பிரச்சனையே இப்போ. அவன் ஆல்ஃபா மட்டும் கொடுத்துட்டு பீட்டா கொடுக்காம விட்டான். அது கூட நான் தான் கொடுத்துருக்கேன், அவன் கொடுக்கல. இன்ஃபேக்ட் அவங்க மறந்துட்டாங்க, அது கொடுக்கல. இங்கே அவங்க கொடுத்துருக்கணும், இன்ஃபேக்ட் கொடுத்துருக்கணும். அது ஆமாங்க, அது given is it should have been given in the question, but they have not given you. I am giving you, right? அது 2 1/2 தெரியல, பார்க்கலாம். let us check. அப்படிலாம் எடுக்க முடியுமா? ஏண்டா இது பார்த்தவனுக்கு தோணல, இவ்வளோ நேரம் யோசனை பண்ணுக்கிறீங்களே. சயின்ஸ் கொரிட்டா காசு கொரிட்டா எவ்வளோ? அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. புரியல? T2 எவ்வளோ சொல்லு இப்போ? எவ்வளோ அது? சொல்கிறேன் கண்ணா. ஏன்டா கண்ணா இதெல்லாமா கேட்டுன்னு இப்போ இதெல்லாம் இப்போ நாம் எவ்வளோ படிச்சுட்டு வந்துட்டோம். இப்போ போய் மைனஸ் ப்ளஸ்லாம் பேசிக்கிட்டு, மைனஸ் ப்ளஸ்லாம் நம்ம சாய்ஸ் என்ன? இப்போது யாராவது உலகத்தில் +5 = -5 எழுத முடியுமா? சொல்கிறேன் கண்ணா, யாராவது எழுத முடியுமா? இப்போ நீ சொல்கிற லாங்குவேஜ் படி பார்த்தா இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸு ஈக்குவல் பண்ணி உங்களால் முடியுமா? சொல்கிறேன் கண்ணா. அதெல்லாம் கடந்து நம்ம எப்போ வந்துட்டு, அதெல்லாம் 3 months முன்னே கேட்டிருக்க வேண்டிய டவுட்டு. இப்போ என்ன, this equal to this is 5 Newton, இது 5 Newton. மைனஸ் ப்ளஸ் எல்லாம் இப்போ பேசக்கூடாது. we have crossed all those limits. புரியுதா? ஓகே, கம் ஆன். புரிஞ்சிச்சா? பாரு, ஸ்கொயரிங் அண்ட் ஆடிங் போடு. ஸ்கொயரிங் அண்ட் ஆடிங் √2 டைம்ஸ் mg. இல்லை அங்கே புரியலையா? அது பாரு, இங்கே பாரு, இங்கே புரியும். mg கூட்டு √2 டைம்ஸ் mg ஸ்கொயர். புரியுது இல்லையா? டயகனல் ஆஃப் த ஸ்கொயர். அவ்வளோதான், சிம்பிள். இப்போ T2 கிடச்சிருச்சு. வாட் இஸ் T2?
What is T2? Root 2 times mg. Done. இப்போ இங்கே வாங்க அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு வாங்க. Come to the next point. We'll discuss. இந்த பாயிண்டில் சொல்லுப்பா. இது எவ்வளோ? இது ஆல்ஃபா, இது பீட்டா, இது T2. அப்போ இது எவ்வளோ வரும்? T2. இது எவ்வளோ வரும்? T2 சொல்கிறேன் காஸ் பீட்டா. இது எவ்வளோ? T2 சைன் பீட்டா. இது எவ்வளோ சொல்லு? T1 காஸ் ஆல்ஃபா. இது எவ்வளோ சொல்லு? T1 சைன் ஆல்ஃபா. புரியுதா புரியலையா? T1 ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா, T1 சைன் ஆல்ஃபா, T2 பீட்டா, T2 காஸ் பீட்டா, T2 சைன் பீட்டா. ரைட். டன் உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு? டேன் கொடுத்துட்டாங்க. ரைட், கவனி. டேன் கொடுத்துட்டாங்க. இதுதான் உனக்கு ஆல்ஃபா. டேன் எவ்வளோ கண்ணு? ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட். அப்போ இவை எவ்வளோ? ரூட் 5 பைத்தாகரஸ். ரைட். இப்போ சொல்லி எதை வேணாலும் போடு உனக்கு ஆன்சர் வரும். எதை வேணாலும் போடு உனக்கு ஆன்சர் வரும். போடு. எவ்வளோ வருதுப்பா? அவங்க ரேஷியோ தானே கேட்டாங்க இல்லை? வாட் தி ஆஸ்க் இஸ் ஒன்லி ரேஷியோ. நோ, என்னப்பா கேட்டாங்க அவங்க? எஸ், ரேஷியோ பிட்வீன் T1 and T2. ரேஷியோ பிட்வீன் T1 and T2. சி வருதா? குட், தட்ஸ் ரைட். சாரி, what value should we take for beta? பீட்டாவுக்கு என்ன வேல்யூ கண்ணு எடுத்துக்கிட்டீங்க? 45 45. அதான் வரும். அதான் வரும். ஏன்னா இட்ஸ் வெரி கிளியர் ஹியர். லுக் அட் கண்ணா, mg ஈக்குவல். ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் எ ஸ்கொயர். ஸோ உனக்கு ஆப்போசிட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்ன ஆகிடும்? ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். அப்போ இது 45 ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு வந்துடும். when these two are equal, automatically it is 45 degree. So beta becomes by default 45 degree as per the given data. What is data? mg. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு பீட்டா என்ன மாறிடுச்சு? 45 மாறிடுச்சு. ஆல்ஃபாவுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள். திஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் போடு, டக்குன்னு போடு. T1 சைன் ஆல்ஃபா, இங்கே பார்க்கணும் சைன் ஆல்ஃபா எவ்வளோ? T1 சைன் ஆல்ஃபா 2/√5 இஸ் ஈக்குவல் டு T2 சொல்லு சைன் பீட்டா. எது 1/√2 தானே? அவ்வளோதான், ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு. என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாரு. சி இஸ் த ஆன்சர். அப்போ tan ஆல்ஃபா 2 நான் கொடுத்தது கரெக்ட் தான். நான் கொடுத்தேன். எனக்கு டவுட் இருந்தது ஒரு சமயம் 2 1/2 டவுட் இருந்தது. ஓகே, 2 தான் கரெக்ட். Next போலாமா? Completed? Next. It's a very simple question, 5th question.
kg per second ஆமாம் என்னது 1 kg per second. speed of water. அது ஸ்பீடு அதாவது This is speed. நோ கேஜி பர் செகண்ட் நீயே சொல்லு என்னது கேஜின்றது என்னது Kg is a mass. மாஸ் பை செகண்ட்னா என்னது அது Time. மாஸ் பை டைம்னா என்னது அது Plus. மாஸ் பை டைம் Yeah. வெலாசிட்டி ஹேமந்த் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு அதுக்கு ப்ராப்ளம் போட ஹேமந்த் ஹெல்ப் பண்ணுறாக்குண்ணே ஒரே ஒரு போன் ரித்விக் சொல்லு யுவஸ்ரீ சொல்லு தர்ஷினி சொல்லுப்பா Sir, option D, sir. இல்லை முதல்ல எனக்கு ஃபோர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு வழி சொல்லு D divided by dt, sir. நான் எத்தனை முறை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் மொமெண்டம் P is equal to mv ரெண்டு வகையாக பிரிக்கணும் ஒன்று m இன்ட்டு dv பை dt இன்னொன்று v இன்ட்டு dm பை dt இன்றைக்கி நம்ம இதை தான் போட போகிறோம் v எவ்வளோ 5 மாஸ் பை டைம் எவ்வளோ 1 இதுதான் ஃபோர்ஸ் ஸோ இப்போது திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் ஹோம் இது யார் கொடுக்குறா திஸ் வாட்டர் கிவ்ஸ் திஸ் மச் ஃபோர்ஸ் வாட்டர் இஸ் எ லிக்விட் நான் எத்தனை மாதிரி சொல்லியிருப்பேன் இது வந்து லிக்விடுக்கும் கேஸ்க்கும் ரைட் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் யார் மேலே போய் அப்ளை ஆகுது 2 kg பாடி அப்போது திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 ஈக்குவல் டு 2 இன்ட்டு ஏ எவ்வளோக்குன்னு 2.5 meter per second square 2.5 meter per second square yes next போலாமா போட்டுச்சா புரியுது எடுக்கணும் six ரைட் 60 டிகிரி இங்கே V அப்போ இங்கே எவ்வளோ லிக்விட் வரும்னு நினைக்கிறீங்க என்ன ஸ்பீடில் வரும்னு நினைக்கிறீங்க this pipe supplies V it is getting divided into two parts what is the speed of each V by 2 obviously V by 2 obviously no doubt V தானே வரும் ரைட் இப்போ ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ கண்ணு வாட்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஃபோர்ஸுக்கு லிக்விட்னா ஒரே ஃபார்முலா தான் வாட் இஸ் இட் V இன்ட்டு dm by dt V into dm by dt ஒரே ஃபார்முலா தான் லிக்விட் கேஸ்னா ஒரே ஃபார்முலா தான் V into dm by dt now this force is given by V times density times dV by dt where V is volume
So small v வேற capital V வேற இல்ல எடுக்கனே small v ங்கிறது வேற capital V ங்கிறது what is capital V volume small v ங்கிறது velocity what is volume of the liquid flowing per second is given by A1 V1 equal to A2 force A1 V1 AB அது போதும். What is this? How to understand this? For I think it may be difficult for you. ஏன்னா IIT problem நால வந்துருச்சு. I will teach this in next lesson. What is it? Solids and liquids. அந்த லெசன்ல ரொம்ப டீடைலா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். But you can very well understand, not big deal. ஈஸியா புரியும், ஒன்றும் கஷ்டம்லாம் கிடையாது. இப்போ ஒரு நீளமான பைப் இருக்கு, லாங் பைப். இதில் வாட்டர் இஸ் ஃப்ளோயிங். Now what I do, I leave one red color molecule here. What color molecule? Red color molecule இந்த இடத்துல விட்டுட்டேன். I start my watch. After 1 second, I stop my watch. The red color molecule was here. What do you mean by that? The red color molecule in 1 second has traveled the distance. எவ்வளோ? V. So this is the velocity of a liquid. Do you understand or not? This is distance traveled in 1 second by the red color molecule. What do you mean by that? Velocity of liquid in the pipe is given by V. Is it not clear? Is it not clear? Right. இப்போ என்ன பண்ணேன், இந்த இடத்தை கட் பண்ணிட்டேன். I put some beaker here and I collect the water. In 1 second, how much water I will get? This red color molecule will come here. அப்போ இந்த வாட்டர் ஃபுல்லாக எனக்கு கிடச்சிருக்கும். I would have collected all this water. Right? What's the volume of water? pHy square H. pHy square V. அதுதான் A into V. A என்றது ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் pHy ஸ்கொயர். Vங்கிறது தான் வெலாசிட்டி, அதான் L. பை தான் H, இதுதான் H தான் V. புரியுதா உனக்கு கான்செப்ட்? அப்போது what's the volume of liquid flowing per second? It's a standard formula in physics. AV, A1 V1 equal to A2 V2. It's a very simple formula. புரியுதா உனக்கு? இந்த டயக்ராம் போட்டு இது பேர் புரிஞ்சுக்கோ. பட் ஐ வில் டீச் யூ அகெயின் இன் டீடைல் இன் சாலிட்ஸ் அண்ட் லிக்விட்ஸ். புரியுதா? இப்போதைக்கு இது வந்துடுது, என்ன பண்ணுறது? ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, அதனால் நம்ம போடுறோம். Otherwise this belongs to liquids and solids. போடு பார்க்கலாம். போடு. ஃபைன், முடிச்சாச்சா? இது ஐடியா கிடச்சிருச்சா எப்படின்னு? ரைட். இப்போ நம்ம முக்கியமான பிரச்சனைக்கு வரோம். இதுதான் வால். இப்படியே போடுறேன், அப்போ நல்லா போடுறேன். இப்படியே போடுறேன். திஸ் இஸ் வால். A ball of mass m moving with the velocity v go and hit on it and come back. What is change in momentum? வேல்யூ சொல்லு. இவ்வளோ நாள் படிக்கிறல ஃபிசிக்ஸு. 2mv. என்னடா நீங்கள் இப்போ ரிவைஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை வீட்டில்? ஸோ மொதல் உட்காந்து எப்படி எல்லா கொஷனுக்கும் இது எத்தனை முறை போட்டிருப்போம்? ஒரு பால் தூக்கி சவுத்தில் போட்டால் இந்த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் இஸ் mv மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் mv 2mvன்னு எத்தனை முறை போட்டிருப்போம்? புரியல உனக்கு? mv மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் mv. புரியல? இப்போ இது mvன்னு எடுத்துக்கணுன்னா நீ கண்டிப்பாக இதை என்ன தான் எடுத்துக்கணும்? மைனஸ் mv தான் எடுத்துக்கணும் தலையெழுத்து, ஏன்னா ஆப்போசிட்.
அப்போ mv minus of mv ஏன் இது வெக்டர் குவான்டிட்டி புரியுதா? this is what is called change in momentum. What is change in momentum? Change in momentum is basically p2 minus p1 இல்லை p1 minus p2 கூட போட்டுக்கோ, நோ ப்ராப்ளம். ஆக மொத்தம் சேஞ்ச் தானே, ப்ளஸ் மைனஸ் தானே மாற போகுது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 2mb ரைட், 2mb புரியுதா? ரைட். இப்போ water is now gushing on this pipe. வாட்டர் போய் இதில் மோதிட்டு அப்படியே திரும்பி வருதுன்னு வச்சுக்கோ, புரியுதா? வாட்ஸ் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்? 2mv, அதாவது வந்து 2m not a correct answer. சொல்கிறேன் 2v டைம்ஸ் dm by dt. இது வந்து அது மொமெண்டம். இதில் டைமால் டிவைட் பண்ணால் ஃபோர்ஸ். இது டைமால் டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட்ஸ் கால்ட் ஃபோர்ஸ். புரியுதா? அதே மாதிரி இப்போ எதுனா இது ரெடியாக உனக்கு ஃபோர்ஸ் கிடைக்குதுங்க, ஏன்னா நீ ஆல்ரெடி டைமால் டிவைட் பண்ணிட்டேன். 2v into dm by dt. புரியுதா இல்லையா? இப்போ இந்த கொஸ்டினில் ஒரு சமயம் இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சு, ஹேட் தே கிவன் யூ லைக் திஸ் இஸ் அ வால், இட்ஸ் அ பைப் ரைட், கோயிங் அண்ட் ஹிட்டிங் அண்ட் கம்மிங் பேக், புரியுதா? அப்போது வாட்ஸ் எ ஃபோர்ஸ்? 2v into dm by dt. அப்போ என்ன வரும்? f is equal to 2v, m can be written as rho times dv by dt. இப்போ தான் ப்ரூவ் பண்ணோம் dv by dt. கொஞ்ச நேரத்துக்கு மட்டும் தான் சொல்லி கொடுத்தேன். சொல்லு dv by dt எவ்வளோ? இப்போ தான் ப்ரூவ் பண்ணோம். av. அப்போது 2v rho a v square. புரியுதா சொல்கிறது? this is the what? force. This is a force. எப்போ? provided சொல்லு, provided water goes like this and comes back like this. Ball goes like this, come back like this. I mean, we call it as rebound. We call it as pakka rebound. Point அப்படி திரும்பி வரும். புரியுதா? So these are the answers. This is for solid ball. This is for any liquid. This is for a particular case of what we took. But these are not our question. நமக்கு என்னன்னா இப்படி போகுது, ஆனால் இப்படி போகுது. புரியுதா? ஸோ இதை நான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணணும். இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்க கொஸ்டனுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன் தான் வரப்போகுது, ஆனால் ஸ்லைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இஸ் டு பி டன். முதல்ல இதை காப்பி பண்ணுங்கள், அது போகலாம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? முதல்ல சாலிட் பாலுக்கு எழுதுங்க, பால்னு எழுதுங்க, அப்போ தான் புரியும். இல்லை பின்னாடி படிக்கும்போது ஒன்றும் புரியாது. முதல்ல இது பால்னு போடுங்க, அப்புறம் லிக்விட்னு போடுங்க, அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போடுங்க. இதே தாங்க காப்பி பண்ணியிருக்கேன். இதே தாங்க காப்பி பண்ணியிருக்கேன். 2v into dm by dt. இந்த dm by dt இப்போ தான் எனக்கு முன்னாடி ஒரு பைப் போட்டு சொல்லி கொடுத்தேன்ல, அந்த ஃபார்முலா புரியுதா? அதே 2v dm by dt. புரியல? எடுக்கணும் ஆப்ஷனா ஃபோர்த் வராது, வேறு எதுனா ஃப்ராக்ஷன் வரும். அது என்ன டீட்டா இருக்கு இல்லையா, ஃப்ராக்ஷன் வரும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆன்சரில் பார்க்குறேன். செகண்ட் இஸ் த ஆப்ஷன், செகண்ட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிறது டைரக்ட் கிடையாது, ஃப்ராக்ஷன் வர முடியும். சைன் டீட்டா ஃப்ராக்ஷன் வரும்ல, அதனால் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ஆன்சர் வராது.
முடிச்சிட்டிங்களா கண்ணா? இப்போ it goes like this. It goes like this. இப்போ இது A, இது V, A, V, right? 60 degree, 60 degree. This is V by 2. This is V by 2. ரைட் இருக்கண்ணா. இப்போ இப்படி போகும்போது மொமெண்டம் எவ்வளோ சொல்லுங்கள்? வாட்ஸ் மொமெண்டம்? எம் வி. ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் வி பை 2, இதுக்கு 60. அப்போ இது எவ்வளோ வரும்? வி பை 2 காஸ் 60. எவ்வளோ இருக்கண்ணா காஸ் 60? 1 by 2. அப்போ எவ்வளோ வருது? வி பை 4 இந்த டைரக்ஷன். அதே மாதிரி இது ஒரு v by 4 கரெக்ட் தானே? இது ஒரு v by 2, இது cos 60 sin 60, இது sin 60. v by 2 cos 60, v by 2 cos 60, v by 2 sin 60, v by 2 sin 60, they cancel each other. Clear now? சார் அந்த வழியே திரும்ப போகும் சார். இந்த வரண்டா அந்த வழியெல்லாம் போகாது. அவன் தான் கிளியராக கொடுத்துட்டான். 2 டிவைட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டான்ல. அப்புறம் என்ன அவனது கிளியராக சொல்லிட்டு 2 டிவைட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டான்ல. நீ கொஸ்டனுக்கு பாரு, நீ உனக்கு என்ன யோசனை வருதுலாம் பார்க்காத. ரீட் த கொஸ்டின் அண்ட் மேக் இட் ரைட். இப்போ வாட் இஸ் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் இஸ் த கொஸ்டின். வாட் இஸ் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் இஸ் த கொஸ்டின். சொல்லி பார்க்கலாம். இது அப்படியே போடு. சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்னா எவ்வளோ வரணுங்க? இப்போ இது வந்து momentum P is equal to force போட்டலாமே F2 is equal to நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம்? இப்போ தானே கண்டுபிடிச்சோம் ஃபார்முலா. சொல்லு. V into dm by dt. நான் இன்னொரு முறை போடுறேன் டோன்ட் வரி. V into dm by dt எவ்வளோ? rho times dv by dt. dv by dt again rho times rho v times v எவ்வளோ? AP. This is perfect for ingoing. Outcoming ke unukku enna agum? F1 இது வந்து F1 வச்சுக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் F2 சொல்லு. இதில் என்னென்னலாம் ரோ அப்படியே தான் இருக்கும். ரோ அப்படியே தான் இருக்கும். கரெக்ட் கண்ணு. ரோ அப்படியே தான் இருக்கும். ஏ அப்படியே தான் இருக்கும். V by V ஸ்கொயர் பை 4 எத்தனை முறை? 2. சூப்பர். அப்போது இது ஆட் பண்ணு. என்ன ஆன்சர் பாரு. அதான் ஆன்சர். எவ்வளோ பாருமா? ஆமாங்கண்ணே. உங்களுக்கு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் தானே. சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் தானே. லாஸ்ட் டைம் நம்ம அப்படி தானே போட்டோம். V2 minus of minus V1 அப்படி தானே போட்டோம் நம்ம. 3/2 இல்லையே, அவங்க வேறு எதுவும் கொடுத்துருந்தாங்களே. அவங்க 5/4ன்னு கொடுத்துருக்காங்களே ஆன்சர். ஓ, நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம். இல்லை சொல்கிறேன் நான். நம்ம ஏமாந்துட்டோம். சின்ன இடத்துல ஏமாந்துட்டோம். எங்கே ஏமாந்து சொல்லி கண்டுபிடிப்பாங்களா? யாராவது கண்டுபிடிக்கிறேன். ஸ்கொயர் நம்ம போட்டோம் ஆல்ரெடி. ஸ்கொயர் தான் போட்டிருக்கோம். இல்லை வேறு யாராவது சொல்ல. நம்ம ஏமாந்துருக்கோம் ஒரு இடத்துல. ஆன்சர் சொல்லு யாராவது. சூப்பர் சூப்பர். இது வந்து V/2 ரிட்டர்ன் ஜேர்னியில் V/2 அதுக்கப்புறம் ஒரு காசு. V/2 அதுக்கப்புறம் ஒரு காசு. புரியுதா உனக்கு? V/2 அதுக்கப்புறம் ஒரு காசு. ஆக்சுவலாக நமக்கு V/4 தான் கண்ணு. நமக்கு என்ன போட்டோம்? ரோ ஏ
v/4 the whole square போட்டுருக்கணும். புரியல உனக்கு? புரியல இல்லையா எனக்கு? அதாவது உனக்கு இதான கண்ண சேஞ்ச் v/4 v/4க்கு நீ ஸ்கொயர் போட்டுருக்கணும். அதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சோம் ரைட்டா? இந்த பக்கம் ஒரு v/4 இந்த பக்கம் ஒரு v/4. ஸோ 2 times v/4 ஃபார்முலாவில் v க்கு ஸ்கொயர் வருது இல்லையா? v க்கு ஸ்கொயர் வருது. அப்போ ரோ ஏ v ஸ்கொயர். திஸ் இஸ் f1, திஸ் இஸ் f2. இப்போ நான் என்ன போட்டேன்? v/2 போட்டேன். நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? இங்கே பார்த்து அப்படியே v/2 போட்டேன். ஆக்சுவலாக இங்கே தானே போட்டிருக்கணும். ஏன்னா இந்த பக்கம் v sin theta கேன்சல் ஆகிடுது. ஸோ v/4 ரைட். இப்போ போடு, இதை ஆட் பண்ண ஆன்சர் வந்துடும் பாரு. யூஸ்வலி then நீ சொன்ன this what you are referring now? Yes, sir. Yes. எவ்வளோ வருது பார்ப்போம். 5/4 அதான் அவங்க ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்றும் இல்லை, v/2 v/4 போட கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம். நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண மாட்டோம். யாருக்காச்சும் புரியலையே இது? So of course it's a new concept for you. What is a new concept for you? Volume of liquid flowing through pipe is a permanent formula. இது வந்து we will use n number of times in +1 +2, particularly IIT. We use a lot. What is that? dv/dt is given by a1v1. dv/dt is given by a1v1 equal to a2v2 வரும் பின்னாடி. நெக்ஸ்ட் லெசனில் நடத்தும்போது நான் எப்படி நடத்துவேன்? a1v1 equal to a2v2 அப்படின்னு நடத்துவேன். சரியா? Got it? என்னடா அது? ரோ ஏ வி ஸ்கொயர் பை 8. 8 + 1 கூட்டு எவ்வளோ வருது பாரு. என்ன அவன் சொல்கிறது கரெக்ட் தானா? 9/8 தான் வருதா? It is 9/8, sir. ஓ, எங்கே தப்பு பண்ணும்? இந்த பார்க்கலாம் கண்டுபிடிச்சலாம். எங்கே தப்புன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். f2ல தான் பிரச்சனை, f1 பிரச்சனையே இல்லை. f2ல தான் பிரச்சனை. சொல்கிறேன் f1 f2 அப்படியே அந்த ஃபார்மில் பார்த்து சொல்கிறேன். மறுபடியும் போடலாம். ரோ ஏ v/, இல்லை நம்ம முதல்ல இதே எடுத்துக்கலாம். வெலாசிட்டி எவ்வளோ நமக்கு? v/2 the whole square cos theta. இங்கே வந்து f இருக்குமா? இங்கே கவனி இங்கே f இருக்குது. இதுதான் f2. இதுதான் f2. இதில் யாருக்கா சந்தேகம் இருக்கா பாரு? இதுதான் f2. நம்ம அது f2ன்னு எடுக்கிறதுல தான் நமக்கு பிரச்சனை வருது. ஓகே, இதுதான் f2. இதில் யாருக்கா சந்தேகம் இருக்கா? இதே ஃபார்முலா நீ காப்பி அடிக்கிற. Here you call it as f1. கவனி here you call it as f1. Here you call it as f2. Is it not clear? It's called f2. Clear? Right. அதனோட cos theta காம்பனண்ட் இல்லை, அதனோட cos theta காம்பனண்ட். அப்போ இது எவ்வளோ சொல்லு? f2 cos theta. ஒன்று cos thetaவும் நம்ம சேர்த்து ஸ்கொயர் போட்டோம், அதான் பிரச்சனை. ஓகே, cos theta. How many times like this? 2 times. This is called, புரியுது இல்லையா? What is this actually? 2 times f2 cos theta. 2 times f2 cos theta. Right? போட்டு பார்க்கலாம் எவ்வளோ வருது? ரோ ஏ v square by 2 cos theta எவ்வளோமா? cos 60 1/2. What is this? This is not f2, it is f2. சொல்கிறேன் 2f2 cos theta. 2f2 cos theta. 2f2 cos theta equal to rho a v square by 4. இப்போ எவ்வளோ சேஞ்ச் பாரு. நம்ம என்ன தப்பு பண்ணணும்னு புரிஞ்சுது. அப்போது என்ன பண்ண சொல்லு? காஸ் தீட்டாவுக்கும் சேர்த்து ஸ்கொயர் போட்டோம். காஸ் தீட்டாவுக்கு எதுக்கு ஸ்கொயர் போடணும்? புரியுதா? இது எஃப், இது எஃப் காஸ் தீட்டா. இன்னும் காஸ் தீட்டாவுக்கும் சேர்த்து ஸ்கொயர் போட்டால் ஆன்சர் தப்பாக தான் வரும். புரியுது இல்லையா? இதே காம்பனண்ட் பிரிக்கிறதுனா எங்கடா ஸ்கொயர் போட்ட? நீ இத்தனை காலம் போட்டியே யூ காஸ் தீட்டா யூ சைன் தீட்டா எத்தனை முறை பிரிச்சிருக்க? ஸ்கொயர் போட்டியே ஒரு முறையும். அப்புறம் என்ன? எந்த ஆன்சர் வருது இப்போது?
5/4. அவங்க ஆன்சர் 5/4 தான் கொடுத்துருக்காங்க. சார் ப்ரீவியஸ் வேணுமா? புரியலையா உனக்கு? அதாவது நீ இது எப்படி செய்யணும்னா ஆக்சுவலாக இப்படி போட அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். இது F1, இது F2, இது F2, இது வந்து F2 cos theta, இது F2 cos theta, இது F2 sin theta. F2 டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ எனக்கு இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா ஒரு F1 ஒரு 2 டைம்ஸ் F2 cos theta. இது ரெண்டும் நான் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார்முலா வழக்கமான ஃபார்முலா தான் காப்பி அடி. வாட் இஸ் F1 சொல்லு. ரோ ஏ வி ஸ்கொயர். இதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்? அதே ரோ அதே ஏ, ஆனால் விக்கு வேலை யார் இருக்கா? V/2 2 சரியா? cos theta. cos theta எவ்வளோ? 1/2. how many times? 2 times. இப்போ you need to add this and this. now you need to add this and this means this and this. add பண்ண ஆன்சர் வரும். கிளியர் தானே? சந்தேகம் ஒன்றும் இல்லையா? வேணா இந்த டயக்ராம் ஒரு முறை போட்டுக்கோ, கிளியராக புரியும் உனக்கு. F1 F2 ஏன்னா நான் முன்னாடி வந்து வெறும் லிக்விட் வச்சு போட்டேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் டயக்ராம் போட்டு. F1 F2 போட்டு இப்போ நல்லா புரியும், கிளியராக புரியும். அந்த டயக்ராம் F1 F2 டயக்ராம் ஒரு முறை போட்டு அப்போ நல்லா தெளிவாக புரியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் போல முடக்கண்ணா. Option C is not. Question number 7, option C. Good, Kanna. That's good. That's right answer. எப்படி போடலாம் ஐடியா கூட?
உங்கள் டயக்ராம் என்ன ரொம்ப ஏன்னா டயக்ராம் அவங்க ரொம்ப கிளியராக கொடுக்கல, ஒரு மாதிரி வேகாக கொடுத்து விட்டாங்க. நாம தான் டயக்ராம் போடணும், நாம தான் டயக்ராம் அழகாக போட்டுக்கணும். அதுக்கு மேலே வந்து அதான் பார்க்கலாம், டயக்ராம் பார்க்கலாம். விண்டோ தட் அது சிலிண்டரில் போட்டிருக்காங்க, நீ இப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். அதாவது சிலிண்டர் இப்படி இருக்க ட்ரையாங்கிள், இப்படி சிலிண்டர் வச்சுருக்காங்க, இந்த இடத்துல கனெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க பாடிக்கு வெளியே, புரியுதா? 3D அப்படி நீ இமேஜின் பண்ணி, அப்படி தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ரைட். ஓ அது கம்மி, இது அதிகமாக. சரி, என்ன வேணும் வந்துட்டு போட்டு கொடுப்பாரு. நான் மாற்றி போட்டேன். ஆக்சுவலாக ஐ சோசன் ட்ரையாங்கிள் இங்கே தான் அதிகமாக இருக்குது, இங்கே தான் கம்மி. டசன்ட் மேட்டர், அதை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை. அது என்ன வேணும் வந்துட்டு போட்டு ரைட்டா. இப்போது இது 16னா இது 16 வச்சுக்கோ. அப்போ இது 60 கரெக்ட் தானே? இது 60னா இதுவும் 60 தானே? சாரி, அங்கே 60 வராது. சாரி, இங்கே 60 வராது. இப்போது இந்த இது எடுத்திங்கன்னா திஸ் இஸ் எம்ஜி. 2 மாஸ் ஈக்குவலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Mass 1 kg. ஈக்குவலா? ஈக்குவல். சரி, அப்போ இது வந்து எம்ஜி காஸ் 60, சாரி எம்ஜி சைன் 60. அப்போ இது எவ்வளோ? எம்ஜி சைன் 30. கரெக்டாகண்ணே? நான் காசை எடுத்துக்கல, ஏன்னா எனக்கு தேவையில்லாத இதுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் தட். சரியா? இது எம்ஜி, இங்கே இருக்கும் காசு, அதை நான் எடுத்துக்கல, காசு நான் கணக்கில் எடுத்துக்கல. ஐ டோன்ட் வாண்ட், ஏன்னா ஐ எம் நாட் கோயிங் டு யூஸ் இட். சைன். அடுத்து வேறு என்ன ஃபோர்ஸ் இதில் இருக்குது? வாட் ஆர் த அதர் ஃபோர்ஸ் தட்ஸ் அவைலபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ். ஸ்ப்ரிங் இஸ் புல்லிங் யூ ஹியர், ஃபோர்ஸ். திஸ் இஸ் புல்லிங் யூ ஹியர், ஃபோர்ஸ். ஸ்ப்ரிங் இஸ் pulling here with the force F, with the force F. So 200 Newton. சரி கரெக்ட், இது கவனிக்கலாமா? இப்போது திஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ், திஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ். இந்த ஸ்ப்ரிங்கோட காம்பனண்ட், ஸ்ப்ரிங்கோட காம்பனண்ட் புரியுதா? ஸ்ப்ரிங்கோட காம்பனண்ட் புரியுது உனக்கு? இஸ் இட் கிளியர்? இப்போது நமக்கு என்ன வேணும்னா இந்த மொத்த ஆங்கிள் 60ன்றது நல்லா தெரியுது. இது 60னா இது 60. Should I draw one more diagram? ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறதால நான் செகண்ட் டயக்ராம் போடுறேன். இங்கே 60னா டெஃபினட்டாக இதுவும் 60 தான். ஆனால் இதுக்கு மத்தியில் தான் உனக்கு ஸ்ப்ரிங் போகுது. இப்படி கிளியர் நோ? இப்போது என்ன கேட்குறாங்க அவங்க? what do they want? The angle may be AB line with horizontal. ஸோ இதை கேட்குறாங்க அவங்க. This angle is a phi, question mark. So phi is the question mark. Correct தானே? இது எவ்வளோ கண்ணே? 60 minutes. 60 degree minus 5. இப்போது இது எஃப்னு வச்சுக்கோ, ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ். இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ? 60 minus 5. அப்போ இது எவ்வளோ? எஃப் காஸ் 60 minutes. 60 minus 5. புரிஞ்சிடுச்சா? இது எவ்வளோ? எம்ஜி சைன் போடுங்க. இப்போ இது 5, இது வந்து எஃப் காஸ் 60 minus 5. இஸ் இட் நாட் கிளியர்? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? கிளியரா? இப்போ இந்த டயக்ராம் அதுக்காக தான் போட்டுருக்கணும். கிளியராக புரியணும் இந்த டயக்ராம் போட்டு முடியும். அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு நான் போடுறேன். அடுத்து I'll do next in right hand side.
இப்போ யார் இருக்கணும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது? இது 30 டிகிரி, அப்போ இது எவ்வளோ? 30 டிகிரி. அப்போ இது மொத்தம் எவ்வளோ? 30 + 5. அப்போது இது எஃப்னா இது எவ்வளோ? அப்போது இது எஃப்னா இது 30 + 5னா அப்போ இது எவ்வளோ? எஃப் காஸ் 30 + 5. புரிஞ்சுதா இல்லையா? ரைட். அப்போ நான் இங்கே போட்டுக்கலாமா? சொல்லு, இது எவ்வளோ? எஃப் காஸ் 30 + 5. வாட் இஸ் எஃப்? ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ். வாட் இஸ் எஃப்? ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ். பாருங்கள், நான் போட்டுக்கிற டயக்ராம் புரியுதா? பாரு, இங்கே ஒரு எஃப் இருக்குது, இது எஃப் காஸ் 30 + 5. எப்படி வந்தது நான் இங்கே போட்டு காட்டியிருக்கேன். செக் இட். புரியுதா இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் 30, திஸ் 5, திஸ் எஃப் காஸ் 30 + 5. கிளியர் தானே? பாரு, இப்போ என்னப்பா உனக்கு வேணும்? வாட் யூ வாண்ட்? த ஆங்கிள் மேட் பை ஏபி, த 5 வேணுமாம்பா? I think it's so easy. I think it's very easy. Sir, அது ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கு. So equal. கம்பல்சரி பார்த்தா அதுக்காக தான் எல்லோ கலரில் போட்டிருக்கேன். பாரு, ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள். 16 - 5 cos 30 + 5. அது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்காது. ஏன்னா இங்கே வந்து mg sin 60, அங்கே sin 30. ஸோ இங்கே sin 30 balances this, இங்கே sin 60 balances this. They are not equal. Is it okay that 5s are equal? அது புரியுதா உனக்கு? Alternate angle, simply alternate angle. So it's 5 equal. ஒரு இடத்துல it becomes 60 - 5, other side it becomes 30 + 5. அவ்வளோதான் வித்தியாசம். Very simple. Now equation is ready. Final equation. Come on. போடுக்கண்ணா, ஈக்குவேஷன் எடுத்து போகிறது முடிஞ்சிடுது. ப்ராப்ளம் முடிஞ்சே போச்சு. இது mg sin 60, mg sin 60 எவ்வளோ எடுக்கண்ணே? √3/2 ஈக்குவல் டு, அப்படியே sin 60 கூட வச்சுக்கலாமே, அப்புறம் யோசனை பண்ணிக்கலாம். mg sin 60 ஈக்குவல் டு, அந்த பக்கம் என்னப்பா இருக்குது? f cos 60 degree minus 5. 60 degree minus 5. mg sin 30 degree equal to, சொல்லு, f cos 30 degree plus 5. சரியா? இதுலேருந்து 5 கண்டுபிடிப்பா. நீ எப்படிப்பா கண்டுபிடிப்ப? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லு? 1 - 2 போட போறியா? அப்படிலாம் போட mg கூட ஓட்டிட்டு தொந்தரவு பண்ணும். அப்போ என்ன பண்ணோம்? ஒன்றுத்தில் எஃப் கண்டுபிடிச்சி அதை தூக்கி இன்னொன்றுல போடு. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. Don't you understand? இல்லை ரேஷியோ போட்டு எஃப்எஃப் கேன்சல், mg கேன்சல், டக்குன்னு ஆன்சர் வந்துடும். புரியல? அப்படியே ரேஷியோ போடு. ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே ரேஷியோ போடு. அவ்வளோதான் ஆன்சர் வந்துடும். அப்படியே ரேஷியோ போடு. எஃப் கேன்சல், mg கேன்சல், sin 60/sin 30 வேல்யூ போடு, கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணு, யூ வில் கெட் த ஆன்சர். sin 60 1/√3, சாரி sin 60 √3/2. இது வந்து 1/2. அப்போ வேறு √3 இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில். √3 ஈக்குவல் டு, இல்லை √3 × cos 30 degree plus 5 ஈக்குவல் டு, சொல்கிற கண்ணு சொல்லு, cos 60 degree minus 5. எனக்கு தெரிஞ்சு இதை சால்வ் பண்ணனா ஒரே வழி cos a plus b cos a minus b போட்டுரு. எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு வழி இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஒன்லி திங் cos a plus b cos a minus b வந்துடும். ஐ திங்க் ஒரு கிடச்சிடும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ இன்னொரு sin a cos b plus cos a sin b. ஆமாம், கடைசியாக tan θ போட்டால் வரும் ஆன்சர். tan 5 போட்டால் ஆன்சர் வரும்.
That's the only way. Cos A plus B, cos A minus B. Put solve பண்ணுங்க answer வரும்பா. Very good, Kanna. That's right. Trial and error போடுறேங்கிற போடு. ஜீரோ கண்டிப்பாக கிடையாது. நன் ஆஃப் திஸ் ஆமாம் ஆமாம் வந்துடும். இப்போ ட்ரையல் பண்ணால் ட்ரையல் அண்ட் எரர் போட்டால் வந்துடும். வந்துச்சா? ஓகே. அவன் என்ன சொல்கிறான், சார் இருக்கிறதே 4 ஆன்சர் தானே, அதில் 2 ரூல்ட் அவுட் ஆல்ரெடி. 0வும் ரூல்ட் அவுட்டு, நன் ஆஃப் திஸும் ரூல்ட் அவுட்டு. ஸோ 15 30 முதல்ல 30 ட்ரை பண்ணால் டக்குன்னு வந்துடும் ஆன்சர் அப்படிங்கிறான். ஈஸியாக முடிச்சிடலாம், ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் முடிச்சிடலாம். தட்ஸ் ரைட். ஓகே. அவன் சொல்கிற ஷார்ட்கட் நல்ல டெக்னிக் தான். தட்ஸ் குட். ஸோ 30 டிகிரி கிடச்சிச்சு எல்லாருக்கும். குட். நெக்ஸ்ட் ஓ 60 டிகிரி வச்சுருக்காங்களா?
ரைட் கண்ணா. இப்போ கவனிப்பா, இந்த கொஸ்டின் எப்படிப்பட்ட கொஸ்டின் பாரு. இங்கே பாரு, இந்த 2 ராட் இருக்கு. Now this rod is vertical rod, this rod is horizontal rod. இப்படி வச்சு மூட்டி இருக்கு. This is how it's like this. I'm holding it, right? இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, this is being pulled like this. This is what they say. அங்கே பாரு. So எந்த டைரக்ஷனில் புல் பண்ணுறாங்க? They are pulling in, say x-axis. Say x-axis. சும்மா xன்னு சொல்லுங்க. X. It's being pulled here along x-axis. எடி பிடிச்சிருக்கு. Now you see this part is moving. This moving in which direction? No, it's moving like this. It's moving in this direction. Yes. It's moving along the length, let us say. It's moving along the length, let us say. But this end is not moving along the length. இது எங்க நகருது? X-axis. செஞ்சு காட்டுறேன். இதுக்கு பிடிக்கண்ணே, டைக்கண்ணே, இதை பிடி. அப்படியே தூக்கி அப்படியே பிடி. நீ தான் பிடிக்கணும் ஃபுல்லாக. இப்போ புரியுதாப்பா? இப்போது திஸ் இஸ் மூவிங் அலாங் x-axis. இப்போ இந்த எண்டு எங்கே நகருது? x-axis. ஆனால் இங்கே எங்கே நகருது? அலாங் த லென்த். y-axisல யார் நகர்றா? மறுபடியும் பார். இப்படி ஹரிசான்டில் படி. ஹரிசான்டில் படி. இன்னும் தூக்கி படி. ரைட். இப்போ பாரு எக்ஸில் போகுது. It's moving along x, but this is moving along L length. Who is moving along y? No one. No one is moving along y. புரியுது இல்லையா கான்செப்ட்? கொஸ்டின் இப்போ படி, இன்னொரு கொஸ்டினை படி, நான் போட்டுக்கிற டயக்ராம் பாரு. இப்போ எது எங்கே நகருதுன்னு இப்போ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணி. This is the end A. This is the end A. எங்கே நகருது சொல்லி பார்க்கலாம். end A 2 meter per second. Velocity of A is equal to 2 meter per second along x-axis. Along x-axis. புரியுது இல்லையா? இது வந்து 5 மீட்டர், இது வந்து 1 மீட்டர், இது வந்து 1 மீட்டர். சரியா? இது எண்ட் A, இது எண்ட் B. எண்ட் B இந்த இடம். ரைட்டா? அது எதுக்கு 5 மீட்டர் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல, சும்மா கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்கலாம். ஐ திங்க் தட் மே நாட் பி ரெக்வயர்டு. பார்க்கலாம். உண்மை எதுவுமே தேவையில்லை ஆக்சுவலாக, அது நகருது அவ்வளோதான். நான் என்ன கேட்டாங்க அவங்க? வெலாசிட்டி ஆஃப் எண்ட் பி இஸ் த கொஸ்டின் மார்க். வெலாசிட்டி ஆஃப் எண்ட் பி இஸ் த கொஸ்டின் மார்க். வெலாசிட்டி எண்ட் பி எங்கே போகுதுன்னு நான் காட்டினேன் உனக்கு. இந்த எண்ட் பி, இங்கே பி எப்படி போகுது? இப்படி போகுது. ஓ, அவங்க பி இங்கே போட்டுக்கிட்டாங்களா? சரி, அங்கேயே போட்டுக்கலாம் நாம். திஸ் இஸ் எண்ட் பி வெலாசிட்டி. எண்ட் பி வெலாசிட்டி இங்கே வேண்டாம், அவங்க வந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க பி. ஓகே, ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். கான்செப்ட் புரியுது இல்லையா? எங்கே மார்க்பட்டு விடுமா, பிரச்சனை இல்லை. ராடு ஒரே ஸ்பீடில் தானே போகுது. நீங்கள் இங்கே 5 மீட்டர் per செகண்ட்னா இங்கே எவ்வளோ? புரியுது இல்லையா? ட்ரெயின் போகுது, முன்னாடிக்கிற போகி 5 மீட்டர் per செகண்ட்னா பின்னாடிக்கிற போகி எவ்வளோ? இதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது? அதனால் நீ இங்கே எடுத்தா என்ன, இங்கே எடுத்தா என்ன, இங்கே எடுத்தா என்ன, இங்கே எடுத்தால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டோன்ட் வரி. புரியுதா? சொல்லுங்கண்ணே. Sir, Hemant is telling me that his mic is not working, sir. ஓகே ஓகே ஓகே, சரி சரி சரி, ஓகே ஓகே, சரி கண்ணா, சரி. ரைட். இது மறுபடியும் பாருங்கள், இது எல், இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸ். இங்கே ஆங்கிள் வந்து டீட்டாவா இது ஒன்று வச்சுக்கோங்க. அது 60. ஓ, கொடுத்துட்டாங்களா அதையும்? ஓகே, 60 டிகிரி. ரைட். சொல்கிறேன் கண்ணா, பைத்தாகரஸ் தியரம். பைத்தாகரஸ் தியரம் சொல்லு. x square plus y square equal to l square. இப்போது நான் இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டினேன், எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டினேன். யாரெல்லாம் வேரியபிள்? எக்ஸு, ஒய், எல். யாரெல்லாம் வேரியபிள்? எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் வேரியபிள். எல் இஸ்
x and LR. இவ வேரியபிள் Y இவ கான்ஸ்டன்ட். அதானே செஞ்சு காட்டினேன். ரைட், டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். 2x into dx by dt. செயின் ரூல். இங்கே t எங்கே இருக்குது? இதில் t இருக்கா? அப்போ செயின் ரூல் தானே வரும். ரைட், டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் y 0 Y constant. equal to 2l dl by dt. இந்த dx by dt இருக்கே, அதுக்கு பேர் தான் VA, இவளுக்கு பேர் தான் VA. 2 கேன்சல், ரைட்டா? Sir, x டைம்ஸ் VA புரிஞ்சுச்சு இல்லையா? ஈக்குவல் டு L டைம்ஸ் VB. இதுதான் VB, இதுதான் LL நகர் VB, இதுதான் VB. புரியுதா இல்லையா? இதுதான் VA. புரியுதா இல்லையா? ரைட், sir, சொல்லுங்கண்ணா. sir, இது கொஞ்சம் திரும்ப சொல்லுங்க sir. Network எனக்கு இன்னும் தெளிவா கேட்கல sir. ஓகே ஓகே. இப்போ just this is moving with 2 meter per second. What is this velocity is the question. Question படிங்க கரெக்டா. So this is x, this is y, this is L. L is changing, x is changing, but y is not changing. Y is not changing. அப்போ x square plus y square equal to L square. X square plus y square equal to L square. புரியுதா இல்லையா? 2x into dx by dt is equal to 2l into dl by dt. x into VA is equal to L into VB. இப்போ உனக்கு என்னப்பா வேணும்? VB வேணும். VB is equal to VA times x by L. Who is x by L? Look at diagram பாரு. x by L யார் பாரு? See, cos 60. cos 60. cos 60. What is cos 60? 1/2. அதான் ஆன்சர், முடிஞ்சு போச்சு. எங்கே இருக்கு? 1 is the answer. சார் புரியுதா பாரு? எல் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கீங்களா? அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. எல் ஃபுல்லாக தான், அது இடத்துக்கு இடம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த இடத்துக்கு என்னவோ அவ்வளோதான். இப்போ இப்படி இருக்கும், கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இப்படி இருக்கும். புரியுதா இல்லையா? பார், இப்படி இருக்கும் முதல்ல. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த ராடு இப்படி வரும். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் ராடு. ஆனால் அவன் உனக்கு 60 டிகிரின்னு கொடுத்துட்டான். நாம் 60 டிகிரிக்கு தான் பேசுகிறோம். புரியுதா? 30 டிகிரிக்கு போட்டால் வேறு ஆன்சர் வரும். புரியுதா இல்லையா? 30 டிகிரிக்கு போட்டால் வேறு ஆன்சர் வரும். புரியுது? இஸ் இட் நாட் கிளியர்? 60 டிகிரிக்கு தான் போட்டுக்கிற ஆன்சர் கரெக்ட். நீ 30 டிகிரிக்கு போட்டால் வேறு ஆன்சர் வரும். போடு போடு. ரைட், நெக்ஸ்ட் போலாமா? நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணிடலாமா? கொஸ்டின் நம்பர் 9. கொஸ்டினே என்னமோ ஒரு மாதிரி இருக்குது.
Two small rings O and O dash are put on two vertical stationary rods A and B. A dash B dash respectively. முதல்ல இது ரெண்டும் stationary rods AB and A dash B dash are the stationary rods. ஓகே, இதில் ஒரு ரிங்கு மாட்டியிருக்காங்க, இதில் ஒரு ரிங் மாட்டியிருக்காங்க, இதுலேருந்து ஒரு நூலுக்கு வந்து இதில் வந்து டைப் பண்ணிட்டாங்க. திஸ் ஆர் த்ரெட், தீஸ் ஆர் த ரிங்ஸ். ரிங்குக்குள்ளே அந்த நூல் நுழைஞ்சி வருது, ரிங்கு இப்படி மாட்டிகிட்டு இருக்கு, அந்த ரிங்குக்குள்ளே நுழைஞ்சி இப்படி வருது அந்த நூல். இங்கே வந்து டைப் பண்ணிட்டாங்க, அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க, கிளியராக டைப் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. tied at point A dash. yeah, of course இங்கேயும் டைப் பண்ணியிருப்பாங்க, A டேஷ்லையும் டைப் பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த ரிங்லேயும் வந்து கட். ஓ, இங்கேயும் டை, அதான் இந்த ரெண்டு இடத்துல டைப் பண்ணி தான் டைப் போட்டிருக்கேன் நான். ஓகேங்க, O dash O, A dash, இது வந்து velocity V, இது வந்து velocity V1. A dash. The thread passes through the ring O dash and its other end is tied to O. Assuming that the ring O dash moves downward at the constant velocity V1. When the velocity of V2 of the ring O, இதனோட velocity கேட்குறேன், இதனோட velocity எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. velocity of the ring O. ஒரு ஆங்கிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க, அதான் பிரச்சனையாக இருக்குது. ஆல்டர்னேட் ஸ்ட்ரைட் லைன் தானே, இது கிளியராக ஸ்ட்ரைட் லைன் தானே, அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆல்டர்னேட் தான், இது ஆல்ஃபா தான், நோ டவுட். இது வந்து ஒரு ஃபிசிக்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நமக்கு எந்த அளவுக்கு லாஜிக் புரிஞ்சிருக்கிறத வச்சு தான். இட்ஸ் லைக் தட், இட்ஸ் லைக் தட். இப்போ கவனிக்கண்ணே, இதனால சும்மா நீங்கள் சாதாரணமாக இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது, ரொம்ப சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த நூல் இருக்குது, இப்படி இருக்குது, it is fixed already, top is fixed, you will not gain any thread, you will not gain any thread. இப்போது இது வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இங்கேருந்து உனக்கு த்ரெட் எதுவும் வராது கண்ணு எக்ஸ்ட்ரா. இப்போ இதுவும் ஃபிக்ஸ்டு, இந்த எண்டும் ஃபிக்ஸ்டு, ஆனால் நீங்கள் பிடிச்சி இழுக்கிற அப்படின்னும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, திஸ் இஸ் டிக்ரீஸிங், திஸ் இஸ் இன்க்ரீஸிங். புரியுது இல்லையா? இப்போ இவருக்கு வைக்கிற நகர் நடக்குன்னு, அப்போ இந்த லென்த் என்ன ஆகும் சொல்லு, increases, decreases, சொல்லு வாய் தரல. This ring is going down, what happens to this distance? Increases. புரியுதா? எங்கேருந்து வந்தது உனக்கு ரோப்பு? இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது, உனக்கு எங்கேருந்து கிடைச்சது அந்த ரோப்பு? இது வந்து குறையுது. எப்படி குறையாது? இது மேலே ஏறுது, இப்படி மேலே ஏற ஏற இந்த லென்த் என்ன ஆகும்? குறையும். இஸ் இட் நாட் கிளியர்? இஸ் இட் நாட் கிளியர்? மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாரு. I am pulling here. What happens to this length? Come on. Increases. எங்கேருந்து உனக்கு ரோப் கிடைச்சது? இங்கேருந்து உனக்கு லூஸ் கிடைச்சது. இது எப்படி கிடைச்சது உனக்கு?
பிகாஸ் இப்படி இருக்கிறது இப்படி மாறுது. எப்படி இருக்கிறது பார், இப்படி இருக்கிறது இப்படி இருக்கு, நீளம் அதிகமாகுது. அப்போ அப்படி இப்படி என்ன அது நீளம், இந்த நீளம் என்ன ஆகுது, குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. புரியுது இல்லையா உனக்கு? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பாயிண்ட்? கோஸ் லைக் தட். கிளியர் நோ? கிளியர் நோ? ரைட். அப்போது இப்போ இது வந்து அது V1 அப்போ இது V2ன்னு கண்ணை மூணு வச்சுக்கோ, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அப்போ இது எவ்வளோ, அப்போ இது எவ்வளோ, V1 cos alpha, சாரி V2 cos alpha. இது V2னா இது ஆல்ஃபானா எவ்வளோப்பா, இது V2 cos alpha. புரியல உனக்கு? இது V2, இது ஆல்ஃபா, அப்போ இது எவ்வளோ, V2 cos alpha. ரைட், இங்கே வா. இது V1, அப்போ இது எவ்வளோ, V1 cos alpha. சரியா? V1 cos alpha. ரைட்டா? இப்போ ஒரு பார்ட்டிகல் இப்படி போகுது, ஒரு பார்ட்டிகல் இப்படி போகுது. வாட்ஸ் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி, டோட்டல் வெலாசிட்டி? minus V1 cos alpha. Plus. When two objects go in opposite direction, it is plus. If they move in the same direction, it is minus. புரியல உனக்கு? ஓ, இது வந்து 5 மீட்டர் போகிறா, இவ 2 மீட்டர் போகிறா, எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்? 3. புரியுதா? இவ 5 மீட்டர் வந்தா, இவ 2 மீட்டர் வந்தா, எவ்வளோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க? 7 meters. How did you get? Add. This is what we call as relative velocity. This is what we call as vector sum. VA minus sum minus VB. This is what is VA minus VB. Right? Got it? இப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, இங்கே உனக்கு எவ்வளோ நூல் கிடச்சிது? V1 அளவு கிடச்சிது. V1. Who gave you this? V2 cos alpha. Plus வர change the velocity. Change the velocity. What is change? What is V? D dl by dt, dx by dt, dy by dt. எதையாவது சொல்லுவா? சேஞ்ச். அதுதான் சொல்லு. இது எவ்வளோ சொல்லு? அவ்வளோதான். ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு போச்சு, நீ தான் சால்வ் பண்ணணும். ப்ராப்ளம் காட் ஓவர், நீ தான் சால்வ் பண்ணணும். புரிஞ்சதே இல்லையா? இந்த நூலில் உனக்கு எந்த அளவுக்கு லூஸ் கொடுக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் இங்கே நகருதுக்கு. அதாவது இது கவனிங்க, இது 1 சென்டிமீட்டர் நகர்ந்தா இவன் எவ்வளோ லூஸ் கொடுக்கணும்? 1 சென்டிமீட்டர் கொடுக்கணும். கொடுத்தா தான் நகர முடியும், இல்லை நகர முடியாது. கிளியர் நோ? Here how much it moves? It is the sum of these two. Why sum of these two? They are in the opposite direction. They are in the opposite direction. Go ahead, go ahead. இன்னும் ஒரு சின்ன பிரேக் கொடுத்துட்டு ஆரம்பிக்கலாம். மழை இருக்குது, இங்கே நீங்கள் வெளியில் போக போகிறீங்க, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Answer என்ன? இதை நான் பார்த்து சொல்லணும். What is the answer? First one. You are getting it? எல்லாரும் கிடைச்சிச்சு first one. First one கிடைச்சது எல்லாருக்கும். டேய் சொல்கிறா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிடச்சிதா? சும்மா தலையாட்டாத, வந்தால் சொல்லு, வரலாம் இல்லைன்னு சொல்லு. cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. அந்த ஃபார்முலா போடு. 1 minus cos alpha. 1 minus cos alpha. ஓகே ஓகே, எல்லாம் ஒன்று தான். நான் சொல்கிறதா நீ சொல்கிறது ஒன்றே தான்.
1 minus cos alpha எவ்வளோ கண்ணு? ஆ. இது கண்ணு? வால்யூம் இன்னும் நடத்தலையே அது. எனக்கு என்ன அதான்டா குட்டி, ஒன்று நடத்தலையே அது. பழசு வேணுங்கிறியா? போன வருஷம் இருக்கும், போன வருஷம் கொடுக்குறேன். மறுபடியும் மெசேஜ் பண்ணி அனுப்பலாம், மறுபடியும் மெசேஜ் போடு. ஏன் நீ கவலைப்பட்டு உட்காந்து நீ திரும்ப சும்மா போட்டுனுரு. நீ மறுபடியும் சும்மா போடு. சரி கண்ணா. 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐம் ஆடியபிள்? எஸ் கண்ணா. ஸோ வி மே டேக் எ ஸ்மால் பிரேக். ஏன்னா நாங்கள் ஒரு 1.5 ஹவர்ஸாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். 1.5 ஹவர்ஸ் பண்ணுறோமா? ஆமாம் ஆமாம், 6:30 ஆமாம் 8 1.5 ஹவர்ஸ்க்கு ஆகிடுது இப்போது. ஸோ வி வாண்ட் டு ஹேவ் ஸ்மால் பிரேக், ஒரு 10 minutes. Please bear with me. I'll join you for 8:15, 8:20. We'll join again and we'll go ahead. சரியா? Fine. So already 12 students in a worksheet share பண்ணிட்டேன் பாருங்க. Already I shared the worksheet. பாருங்க, 5 minutes ஆரம்பிச்சிடலாம். சரியா? Make minutes maximum.
Question number 10. Oh, video close பண்ணுங்க. Yes, question number 10, go ahead. A fixed U-shaped smooth wire of circular ring be bending in the form A and as shown in the figure. Average force exerted. Radius என்ன கொடுத்தாங்களா? Oh, diameter D கொடுத்துட்டாங்க. Okay. This is semicircular. So this is we are interested in semicircle. இங்க velocity வந்து mv, இங்க momentum mv minus plus what is change in momentum? Has been telling 2 times mv is a change in momentum by time taken is a force. Time taken is a force. 2 mv divided by what is time taken? What is time taken? இப்போ இங்க இருந்து இங்க வரணும். Distance by velocity. Super இருக்குன்னு. So this is d by 2. d by 2 r. So 2 pi r எவ்வளவு கண்ணு? By velocity. பார் கண்ணு எவ்வளவு பாருமா? எவ்வளவு பாரு? Option C. 2mv square divided by pi d. எங்க இருக்கு பாருமா? Option C. இல்லை போய் நான் ஒரு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பை டைம். சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பை டைம். அதாவது இந்த கடைசிக்கு மொமெண்டம் எவ்வளோ சேஞ்ச்? சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பை டைம் gives you force, average force. சொல்லுங்கண்ணே. நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னா பை டி பை கரெக்ட் கண்ணா கரெக்ட். என்னது? திஸ் இஸ் நாட் 2 pi d, 2 pi r, இட்ஸ் ஒன்லி pi r. ஸோ pi r by 2 கரெக்ட் இருக்குண்ணே. என்ன ஆன்சர் போகிறது? 4mv. பார்க்குறேன் ஆன்சருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்க்குறேன். கொஸ்டின் நம்பர் 10 4 தான் கொடுத்துருக்காங்க. பி செகண்ட் சாய்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 11 போலாமா? Yes, question number 11. Two identical particles A and B, each of mass m, are interconnected by a spring of stiffness K. Spring constant K. Stiffness is spring constant. For particle B experiences force F, external force F, of course, it is understood. அந்த எஃப்ங்கிறது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ், நாட் இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இல்லையா? ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் கிடையாது, எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். அது வேணால் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னு அந்த இடத்துல எழுதிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். அண்ட் எலாங்கேஷன் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் இஸ் எக்ஸ். ஓகே, தென் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல் பி ரிலேட்டிவ் டு
A, B relative to A. சரிக்கண்ணா முதல்ல B பார்த்துருவோமா ஸ்ப்ரிங் இது B இது A இது A இது B ரைட்டா இது வந்து KX இது ஒரு KX இது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் CF அப்போ இவளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட்டிகல் B ஆக்சலரேஷன் தானே வேணும் உனக்கு 11th question yes C is the answer very good so F minus KX is the net force equal to MA1 இதான் A1 கண்டுபிடிச்சிக்கிறதுல you can find out ஆமாங்க இங்கே there is only one force on it அப்போ this is A2 what is A2 KX by M this is A2 இது வந்து A1 by M போட்டுனா இது A1 this is A1 உனக்கு என்னப்பா வேணும் acceleration of B with relative to A. this is B with respect to A அப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா A1 minus A2 எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க சார் இதை ஆட் பண்ணுமா சப்ராக்ட் பண்ணுமா ரெண்டு சேம் டைரக்ஷன் you should have subtracted if they were in the opposite direction we would have added it subtract பண்ண அவ்வளோதான் simply A1 minus A2 அவ்வளோதான் போடு so C is the answer next போலாமா yes question number 12 Sir, fourth option, sir. Sir, சொல்லுங்கண்ணா fourth option. fourth option அப்போ எவ்வளோக்கு ஆன்சர் யாராவது சொல்லுப்பா சிதாவது ஆன்சர் சொல்லு Sir, fourth option is the equation, sir. எஸ் ஆமாம் இது 0.5 தான் இது சும்மா இது ஒரு கொஷன் அவங்க வேலை கேட்டிருக்காங்க 0.5 தான் சிம்பிள் இது -0.5 சரியா ஆக்சுவலாக இது இட்ஸ் நாட் எ குட் கொஸ்டின் சும்மா தோராயமாக இது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு வச்சுருக்காங்க திஸ் இஸ் M2 திஸ் இஸ் M1 floor this is connected K2 this is connected K1 சரியா இப்போ this moves down by x this should move up by x there is no other go ஏன்னா இந்த ரோப் கான்ஸ்டன்ட் தான் லென்த் இந்த ரோப் வந்து 2 மீட்டர்னு வச்சுக்கோ ஒரு பேச்சுக்கு இங்கே எக்ஸ் தூரம் கீழே போனால் ரோப்பு இந்த பக்கம் எக்ஸ் தூரம் என்ன ஆகணும் மேலே போய் தானே ஆகணும் அது K1 K2 என்ன வேணால் இருந்துட்டு போட்டோம் என்ன வேலையோ இருந்துட்டு போட்டோம் அது நாட் பாதர் போட்டோம் இப்போ புரியுது உனக்கு இந்த ரோப் 2 மீட்டர்னு வச்சுக்கப்பா
இப்போ இந்த 2 மீட்டரில் எக்ஸ் தூரம் பிடிச்சி நீங்கள் இழுத்துட்டேன். அப்போ இந்த எக்ஸ் உனக்கு எங்கேருந்து கிடச்சிது? இந்த பக்கம் மேலே வந்து தான் ஆகணும். அப்போ இந்த எலாங்கேஷன் ஈக்குவலா அன்ஈக்குவலா? மஸ்ட் பி ஈக்குவல். வெரி சிம்பிள். எதுவுமே பண்ண வேணாம். 0.5 ஆன்சர், அவ்வளோதான். 0.5. ஆனால் அது அவங்க இதை வந்து பாசிட்டிவ் கம்ப்ரசிவ் எக்ஸ்பென்ஷன்லாம் கிடையாது. டவுன்வர்ட் இஸ் டேக்கன் as பாசிட்டிவ், therefore upward is நெகட்டிவ். கம்ப்ரெஷன் எலாங்கேஷன் அந்த பிஸ்னஸ் எல்லாம் கிடையாது. புரியுது சொல்கிறது? Got it or not? Because it's moving downward, positive, it is taken as positive and this is upward, therefore negative. அவ்வளோதான். அது கூட ஃபேர் கிடையாது அவங்க சொல்கிறது. There's not a fair explanation in putting minus plus. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோனா 0.5, அவ்வளோதான். அது அப்பா டவுனான்றதெல்லாம் அது தட்ஸ் none of our business. புரியுதா? இப்போ இதே ஸ்ப்ரிங் நான் எப்படி கட் பண்ணிட்டேன், இப்போ கவனி, இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து நான் இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்படி போட்டு டயக்ராம் போட்டு இப்படி அட்டாச் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ. புரியுதா சொல்கிறது? இங்கே ஒரு மாஸ் போட்டுன்னு வச்சுக்கோ. இந்த மாஸ் எவ்வளோ தூரம் நான் வந்திருக்கோம்? அதே எக்ஸ் தூரம் தான் நான் வந்திருக்கோம். 0.5 தான் நான் வந்திருக்கோம். அப்போ இதுக்கு நீ ப்ளஸ் எக்ஸ் போடுவியா மைனஸ் எக்ஸ் போடுவியா? எதுவும் போட முடியாது. ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது, இங்கே மைனஸ் இருக்குது. அப்போ இதுக்கு என்ன போடுவேன்? புரியுதா? அதனால் ப்ளஸ் மைனஸ்ன்றதெல்லாம் ஃபேர் கிடையாது. அவங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் எழுதியிருக்கோன்னே வந்து நல்லா எழுதலன்னு சொல்கிறேன். புரியுது? இட்ஸ் நாட் எ குட் கொஸ்டின். ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் இட்ஸ் நாட் குட், நாட் அட் ஆல் குட் இன் ஃபிசிக்ஸ். நான் அது ப்ளஸ் மைனஸ்ன்றது நம்ம சாய்ஸ். எதையாவது ப்ளஸ்ன்னு சொல்லிக்க, எதையாவது மைனஸ் சொல்லிக்குவோம் இருப்போம். இட்ஸ் அப் டு யூ. ஒன் ஸ்டூடெண்ட் வில் டேக் டவுன்வர்ட் பாசிட்டிவ், அதர் ஸ்டூடெண்ட் வில் டேக் டவுன்வர்ட். தட்ஸ் அப் டு ஹிம். இதில் போய் என்ன ப்ளஸ் மைனஸ்? ரைட், ஓகே, கம் ஆன் நெக்ஸ்ட். Sir, is it B? என்னடா கண்ணே? Is the answer is B, sir? Sorry, Kanna, 1 second. B is the right answer, that's right. என்ன கேட்டாங்க? The acceleration with which the boy of mass m should climb along the rope. கொஸ்டின் இப்படி அது. ஓகே, கொஸ்டின் புரியலையாப்பா? கொஸ்டின் புரியலையா? புரிஞ்சுதா புரியலையா சொல்லு. புரியுதா? புரியுது, ஆனால் புரியல. சொல்கிற கண்ணே? இல்லைடா கண்ணா, நான் சொன்னேன் செகண்ட் ஆப்ஷன், அதுதான் கரெக்ட். கவனி, இப்போ கவனி, இதில் என்ன பிரச்சனைன்னா இவனோட மாஸ் ஸ்மால் எம், இதனோட மாஸ் கேபிட்டல் எம். இந்த சென்ஸ் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன். இவன் வந்து 50 kg பாய், வேறஸ் திஸ் இஸ் 80 kg. இப்போ அவன் என்ன பிடிச்சி இழுத்தாலும் இருக்க முடியாது அவனால். என்ன காரணம்? அரே உன்னோட ஓன் வெயிட்டே 50 தான், நீ எப்படி போய் 80 kg இருப்பேன்? only pull 80 kg, not possible. ஆனால் அவன் என்ன பண்ணுறான்? he decided to pull it. நான் புல் பண்ணியே தீருவேன். தூக்கி பிடிச்சி தொங்குறான். அப்படியே தொங்குறான்னா என்ன சொல்லி பார்க்கலாம்? ஒன்றும் அது மதிக்காது. ஏன்னா நீ என்ன 50 kg தானே, தொங்கிட்டு கடை என்ன போ, தொங்கிட்டு கடை, நான் தான் தொங்கிட்டு கடை. எவ்வளோ உனக்கு வெயிட்டு? 50 × g. என்னோடய வெயிட் எவ்வளோ? 80 × g. நான் நகர மாட்டேன். 80 × g என்னோடய வெயிட், நான் நகர மாட்டேன். அப்போ அவன் அப்படியே ஏறி தொங்கினான்னா கூட ஒன்றும் நடக்காது. பட் he can pull it. எப்படி? he should accelerate himself up. கடகடகடன்னு அது மேலே ஏறி போகணும். அவன் கடகடன்னு கயிறில் ஏறி போயிட்டான்றாங்கல்ல, அது மாதிரி ஏறி போகணும். அப்படி போனால் ஆக்சலரேஷன் if you provide. Now justify your acceleration in physics. If this is mg, this is tension. அப்போது tension is the winner, mg is the loser, equal to ma. What's the tension? mg plus ma. இப்போ it is possible பாரு, இப்போ tension happen to be more than mg. Tension happen to be more than mg. இதே டென்ஷன் தான், புரியுதா, இங்கேயும் வரும். ஏன்னா in a given rope tension is same.
இப்போ this tension can very well manage this fellow M. அப்போ சொல்லு இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா on left hand side if you come, what's your formula? T is equal to capital M into G. Right hand side, what's your formula? T is equal to சொல்ற கண்ணே mg plus ma. Left hand side T எவ்வளோ mg. அடுத்து ஈக்குவேட் பண்ண ஆன்சர் வந்துடுச்சு. போடு. ஏதுன்னு கேட்டாங்க, என்ன கேட்டாங்க, ஏதுன்னு கேட்டாங்க. ஆமாம், ஏ இஸ் த கொஸ்டின். அவ்வளோ போடுங்க, நீங்களே போடுங்க. these two are equal. போட்டு ஏ கண்டுபிடி. புரியுது இல்லையா? அப்போ வெயிட் கம்மியாக இருந்தால் கூட வெயிட் அதிகமான பொருளை அவனால் லிஃப்ட் பண்ண முடியும். ப்ரொவைடட் இஸ் ஆக்சலரேட்டிங் அப் ஹிம்செல்ஃப். மஸ்குலர் ஃபோரை வச்சு கட கடன்னு மேலே ஏறி போகணும். அப்படி போனால் இது நடக்கும். நெக்ஸ்ட் போலாமா? நெக்ஸ்ட் எஸ் சொல். கொஸ்டினை படிப்பான். உனக்கு ஒருத்தனுக்கு தான் காப்பி இல்லை, மற்ற எல்லோரும் காப்பி இருக்கு. இருக்கா? A block of mass M1 lies on the top of fixed wedge and another block. இது வந்து fixed wedge. Fixed wedge. Of height h. Of height h. இதுக்கு ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ சொல்லு. என்ன வழக்கமான ஸ்டோரி தான், சும்மா ராமாயணம் தெரியாதா? m1g sin theta, ரைட். m1g sin theta ஈக்குவல் டு ma. சரி, அதெல்லாம் அவங்க கேட்கல. ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் ma வேணும். mm கேன்சல், g sin theta. இது நமக்கு புதுசாக ஒன்றும் சொல்லிக் கொடுக்க தேவையில்லை. த அதர் சைடு, வாட்ஸ் அதர் சைடு? இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க? இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு. ஆமாம். செகண்ட் ஒன் ஃப்ரீ, ஸ்மூத் அண்ட் ஃப்ரீ, ரைட். ஸ்மூத் அண்ட் ஃப்ரீ. அப்போ என்ன ஆவா? இவ எப்படி ஆக்சலரேட் ஆவா? சும்மா விட்டால் இது நகர தான் செய்ய. ஏன் நகருது? ஏன்னா திஸ் பாடி when it slides down it has to move this side. Why? Because it's free. It is pseudo force. புரியுது இல்லையா? இது கீழே நகருதுன்னா இது இப்படி நகர தான் செய்யும். ஏன் சார் நகருது? யார் சார் அதை நகர்த்துனா? கண்டுபிடிங்க. யார் நகர்த்துனாலும் கண்டுபிடி. சூப்பர் ரகண்ணா, நார்மல் ரியாக்ஷன். சூப்பர். This is normal reaction which is nothing but mg cos theta. mg cos theta தான் நார்மல் ரியாக்ஷன், ரைட்டா? இப்போ this is pushing you. வர this is pushing you like this. If this is theta, இது எவ்வளோ வர சொல் பார்க்கலாம். நார்மல், this is theta. அப்போ இது வந்து mg cos theta. அப்போ இது எவ்வளோ? mg sin theta. கரெக்டாக பாரு. செக் இட். ஓ சாரி டக்கன். இன்னொரு முறை தீட்டா கரெக்டாக போட்டிருக்கேன்னா செக் பண்ணு.
this perpendicular to this same கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன். தீட்டா சரியாக இருக்காம சரி தீட்டா மட்டும் நான் கரெக்டாக போட்டிருக்கேன்னு பார்த்தேன். கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன். ரைட். அப்போது இங்கே யார் இருக்கா சொல்லு, யாராவது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு. இங்கே யார் இருக்கா சொல்லு. என்னன்னு கூட வச்சுக்கலாமே டைம் பீங், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஏன் போட்டு குழப்பிக்கிட்டு என். அப்போ இது எவ்வளோ, இது எவ்வளோ, என் சைன் என் எவ்வளோ வேல்யூ, mg cos. அப்போது mg cos theta multiplied with sin theta, multiplied with sin theta, mg cos theta multiplied with sin theta is this direction. இவ தான் புஷி தள்ளுறா. இப்போ இவளை யார், இந்த ஃபோர்ஸ் தான் புஷி தள்ளுது. இது நார்மல் ரியாக்ஷன். த காம்பனண்ட் ஆஃப் நார்மல் ரியாக்ஷன் இஸ் புஷிங் யூ திஸ் சைட். இஸ் இட் நாட் கிளியர்? ஆனால் இங்கே யார் தள்ளுறா பிடிச்சி, mg sin theta is pulling you down, is pulling you down. இப்போ this is acting on, this is acting on, look at, this is acting on this body, whereas this is acting on this wedge. This is block. புரியுது இல்லையா? block. இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, block is sliding like this, wedge is moving like this. புரியுதா உங்க கான்செப்ட்? wedge is moving like this. சரியா கண்ணு? இப்போ என்ன பிரச்சனை, என்ன பிரச்சனைனா, now when this wedge move with the acceleration a in this direction at an angle theta, it's acceleration. இது மேலே பண்ணி பிளாக் வச்சுருக்கேன். இந்த பிளாக்குக்கு என்ன வரும், என்ன வரும் இந்த பிளாக்குக்கு சொல்லுப்பா. லாரி முன்னாடி போகுது, சூடோ ஃபோர்ஸ் உள்ளார வந்துடும். திஸ் இஸ் சூடோ. புரியுது இல்லையா? MA இஸ் த சூடோ. மறுபடியும் சொல்கிறேன், ப்ளஸ் பண்ணணுமா மைனஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைப்பா. ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோ. ப்ளஸ் வேணால் ப்ளஸ் போட்டுக்கோ, மைனஸ் வேணால் மைனஸ், உன் சாய்ஸ். அதுக்கெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காத. புரியுதா? ரைட். இங்கே இருக்கா சொல்லு, mg sin theta ஏற்கனவே இருக்கா. அப்போ இது யார், சூடோன்னு நான் எழுதிட்டேன் MA. ரைட்டா? MA யாரோட ஏ, இவரோட ஏ, வெட்ஜோட ஏ. இந்த ஏன்றது யாரோடது, வெட்ஜோடது, வெட்ஜோட ஏ. இப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு யாராவது எனக்கு சொல்லுங்கள். தீட்டா. இப்போது இதனோட காம்போனன்ட் எவ்வளோன்னு யாராவது எனக்கு சொல்லுங்கள். இதனோட காம்போனன்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லுங்கள். இதனோட காம்போனன்ட் MA cos theta. அப்போது இந்த பாடிக்கு இப்போது ரெண்டு ஸ்லைடிங் கிடைக்குது. இப்படி ஸ்லைடிங் ஒன்று எர்த்து பிடிச்சி mg sin theta இழுக்குது, இன்னொன்று சூடோவோட காம்போனன்ட் வந்து mg cos theta. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து MA டேஷ் யாருக்கு, ஓ MA, ஆமாம் mg போட்டேன், சாரி MA cos theta, MA cos theta. புரிஞ்சிடுச்சு அவனுக்கு இப்போ கான்செப்ட்டு? ஆனால் இதுக்கு முந்தின கேஸில், இந்த ஃபிக்ஸடு கேஸில் ஒரே ஒரு ஆக்சலரேஷன் தான் இருந்தது, வெறும் mg sin theta. யாருக்கு இப்போ ஆக்சலரேஷன் அதிகமாக இருக்குது? அப்போ அவளுக்கு டைம் அதிகமாகுமா கம்மியாகுமா? எந்த ஆன்சர்? A. That's right. A is the answer. Theta? Alternate angle right? அது போய் கேட்குறேன். சார் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல வந்து இது mg sin theta plus MA cos theta வந்து ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்ல போயிடும் சார். வெஜ் நவராமல் இருக்கணும். வெஜ்ஜி நகராமல் இருக்கிறது இந்த கேஸ். அது எப்போவுமே நம்ம போட்டுனுக்கிற கேஸ் mg sin theta அதோடு முடிஞ்சிருச்சு. வெஜ்ஜி நகர்ந்ததுன்னா இதுதான் ஆன்சர், வெஜ்ஜி நகராமல் இருந்தால் இதுதான் ஆன்சர். இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது அதிகம்? இது அதிகம்னா டைம் எவ்வளோ ஆகும்? டைம் கம்மியாகும். When a body is accelerating more, when the body is accelerating more, time will be less. Next போலாமா? Fifteen. Sir, is the axis C, sir?
போன question. ம். First option. இது போன question. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர்? C. என்ன கேட்டாங்க அவங்க? Acceleration of both bodies. இது ஒரு நிமிஷமா நான் பார்க்குறேன், கொஞ்சம் படிக்கணும். பாருங்க, ப்ளீஸ் ரீட் தி கொஸ்டின். ஐ ஆல்சோ ரீட். No friction at any surface Third option. ஆன்சருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்க்குறேன். 15 ஆன்சர் அது தப்பாக மார்க் பண்ணியிருக்கேன், அதான் எனக்கு புரியல என்ன. ஓகே, என்ன பண்ணி சொன்னேன்? Third option. எனக்கு என்ன ஆப்ஷன் சொல்லுங்கப்பா. டயக்ராம் போட்டு அப்படி பண்ணிடலாம். எஸ், கவனிமா. இப்போ here is the tension T, here is the tension T, here is the tension T. As far as block is considered, M1 is considered, M2 இதை விட்டு மேலே இருக்கிறத விட்டு கீழே இருக்கிற M1 is considered. யார் இப்படி பிடிச்சி இழுக்கிறா? T. இதோட இந்த ராட் அட்டாச் இருப்பார். அப்போ இதை பிடிச்சி யார் இழுக்கிறாங்க? T. யார் பேக்கில் பிடிச்சி இழுக்கிறா? நீ இந்த பிளாக்கை மட்டும் பாரு, மேலே இருக்கிற பாடியை பார்க்காத. இந்த T, இந்த ரெண்டு டீயும் கேன்சல் ஆகிடுது. இந்த T வந்து இவளை பிடிச்சி இழுக்கிறா, ஸ்மால் m. ஸோ அதனால் நமக்கு கணக்கு இல்லை, நம்மளுக்கு கணக்கு இல்லை. அவர் கொஸ்டின் இஸ் ஒன்லி பிக். அப்போ ஆஸ் ஃபார் as big M1 is considered, here is tension T is pulling, this T is pulling, this T and this T, they are in what direction? Opposite. அப்போ this M1 will not move at all, but this M will move. மேலே இருக்கிற M மட்டும் மூவ் ஆகும், கீழே இருக்கிற M மூவே ஆகாது. புரியுதா புரியலையா? because one tension is pulling this side, another tension is pulling this side. இங்கே ரெண்டு டென்ஷன் இருக்குது, ஆனால் ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு, because same body, it's getting cancelled. அப்போ this tension takes care, this tension takes care, the upper body is moving, these two tensions take care that M1 is not moving at all, right? Come to the other side. இங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் இங்கே டென்ஷன் T, இங்கே கேன்சல் ஆகிடுச்சு, இங்கே கேன்சல் ஆகிடுச்சு, இங்கே கேன்சல் ஆகிடுச்சு, இங்கே கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ஆனால் இந்த இடம் ஒன்று இருக்குது, இந்த இடம் ஒன்று இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே வா, இப்படி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் டென்ஷன் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் த மாஸ் M, இந்த டென்ஷன், திஸ் ஒன். பட் வாட் அபவுட் திஸ் டென்ஷன்? This tension and this tension cancel each other. This tension cancel each other. புரியல உனக்கு? ரைட்? அதே மாதிரி this
and this cancel each other. இங்கே ரெண்டு இருக்கும், அதே மாதிரி ஆப்போசிட் ரெண்டு கேன்சல் ஆகும், இந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆகும், எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ M2 is not moving at all. M2, B is the right answer. B is the right answer. M1 and M2 are not accelerating at all. எப்படி force cancel ஆகுது புரியுதா? So look at only this block. இனி இதை பார்க்கக்கூடாது, இந்த ஃபோர்ஸை பார்த்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது, இந்த டென்ஷனை பார்த்து கன்ஃபியூஸ். நீங்கள் யூ லுக் அட் ஒன்லி த பிளாக். இது மேலே இருக்க டென்ஷன் மட்டும் தான் நீ பார்க்கணும். புரியுதா? ஆனால் ஏன்னு மார்க் பண்ணிட்டு அதை ரொம்ப நேரம் யோசனை பண்ணி எப்படி ஏ வரும் அப்படின்னு பார்த்தா ஆன்சர் பார்த்தா பி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, கோ டு நெக்ஸ்ட். செகண்ட் கேஸ்ல ஸ்ப்ரிங் அட்டாச் ஆயிருக்கு சார். ஆமாம், அதனால என்ன? அதனால அது எடுத்துக்கூடாது சார். ஆப்ஷன் ஏ வா சார்? அதனால என்னப்பா? செகண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகும்? இப்போ இருக்குண்ணா இப்படி இருக்கான், இப்போ முடிச்சு இருக்கிறான். என்ன உனக்கு பிரச்சனை? பெரிய டயக்ராம்னா போடுறேன். அதுதானே மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ். புள்ளியே மேலே நகரும். சரியா? The first case is like this, right? Answer கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா கண்ணா? இப்போ இந்த மாதிரி மூவல் புள்ளி வந்தா வாட்ஸ் எ ஷார்ட்கட் டெக்னிக்? யாராவது +2 ஸ்டூடெண்ட்டாக சொல்லு, இஃப் நாட் +1 +2 அது யாராவது சொல்லு. வாட்ஸ் எ ஃபார்முலா? நகோல் சரி, இப்போ சொல்லு. கன்ஸ்ட்ரெயின் என்ன ரிலேஷன் சொல்லு. சொல்ற கண்ணே, இந்த பாரு நான் போட்டிருக்கேன் பாரு, A1 A2 சொல்லு, டக்குன்னு சொல்லு. A1 A2 டக்குன்னு சொல்லு. நக்குல் சொல்லு. A1 A2. மகில் சொல்ற கண்ணே. சாரி, A2 is 2 times A1. A2 is 2 times A1. நகுல் கரெக்டா? நகுல் வாய் திறக்கிறான் நம்பர், கம்முன்னு உட்காந்துக்கிறான் பாரு. அடி விழுது பாரு. உனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? A1 T1 ஈக்குவல் டு A2 T2. போன வருஷமா எத்தனை முறை போட்டோம் ஞாபகம் இருக்கா பாரு, யோசனை பண்ணிப்பார். டச் விட்டு கவனிங்க. இது A2 எத்தனை டென்ஷன் இருக்கா பாரு இந்த இடத்துல? 2T. அப்போது A2 டைம்ஸ் 2T equal to A1 times T. TT cancel. Therefore A2 is equal to A1 by 2. This is the shortcut technique when there are movable புள்ளி. நகர்ற புள்ளி இருந்தாவே இதான் டெக்னிக். A1 T1 equal to A2 T2. சரி, இது ரொம்ப லாஜிக்கலாக புரிஞ்சுக்கலாம். இது ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ன்றதால நான் லாஜிக்கலாக சொல்லிக் கொடுக்கலாம். இதே கஷ்டமான ப்ராப்ளம் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும், லாஜிக்கலாக சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. இது ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் பாருங்க. கரெக்டாக கண்ணா, இவன் 10 மீட்டர் ஒயர் பிடிச்சி இப்படி இழுத்துட்டான். இது எவ்வளோ ஏறி இருக்கும்? இல்லை, இந்த பக்கம் ஒரு 5 மீட்டர், இந்த பக்கம் ஒரு 5 மீட்டர். 5 மீட்டர் தான் ஏறி இருப்பா இவன். இவன் 10 மீட்டர் கீழே போனால் இவன் 5 மீட்டர் தான் மேலே போயிருப்பா. புரியுதா இல்லையா? ஏன்னா இந்த பக்கம் 5 மீட்டர் போயிடுச்சு, இந்த பக்கம் 5 மீட்டர் போயிடுச்சு. அப்போது A2 is 50% of A1. அதுதான் அது. A2 is 50% of A1. அவ்வளோதான், சிம்பிள். இது சிம்பிளாக இருக்கிறதால நான் சொல்கிறேன், ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக பண்ண சொல்ல முடியாது.
அப்படி கண்ணை மூடிட்டு போட வேண்டியதான், மைண்டை அப்ளை பண்ணாத. A1 T1 = A2 T2 போட்டு போயினர், A3 T3 போட்டு போயினர். அப்போ தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி, ரைட்? அதான் வாட் இஸ் அதான் ரைட். இப்போ பிரச்சனை முடிஞ்சுதான். செகண்ட் கேஸ் போகலாமா? செகண்ட் கேஸ் போகலாமா? இப்போ என்ன சொன்னாங்க அவங்க, அவன் சேம் டைம் எடுத்துக்கிட்டாளா ரெண்டுத்தையும். he took same time to lift it by some distance. இது வந்து மீனிங் இது ஒரு 20 மீட்டர் லிஃப்ட் பண்ணோம், இதையும் ஒரு 20 மீட்டர் லிஃப்ட் பண்ணோம், 20 மீட்டர் லிஃப்ட் பண்ணோம். சரியா? ரெண்டு 20 மீட்டர் 40 எதுக்கு 40 அது அப்புறம் பாரலாம். முதல்ல டிஸ்டன்ஸு 20 மீட்டர் 20 மீட்டர். அப்போ வாட்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஹியர்? S is equal to ut plus of a t1 square. அவங்க அதை பற்றி தானே பேசுகிறாங்க. both the case same time, time required is same time எடுத்துக்கிறாங்க. என்ன கேட்குறாங்க அப்புறம்? which is exert more force. ஓகே, இந்த A வச்சு சொல்லிடலாம். அப்போ இது வந்து இப்போ நான் போட்டிருக்குது யாருக்கு? A1க்கு போட்டிருக்கேன். சாரி, இது வந்து ஏன்னு வச்சுருக்கிறேன் நான். ஓகே, ஏ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஏ. இந்த கேஸுக்கு தான் நான் போட்டுருக்கேன். இந்த கேஸுக்கு சொல்லு, இந்த கேஸுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ நான் A2 வச்சு தான் போடணும். அப்போ S is equal to ut plus of A2 T square. S is equal to of A2க்கு பதில் என்ன பண்ணணும்? A1 by 2 T square. இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? ரெண்டு SS are equal, both the T's are equal. சரியா? both the T's are equal. அப்போ இதில் உனக்கு என்ன தெரியுது? இப்போது A is equal to A1 by 2. A is equal to A1 by 2. ரைட்டா? இங்கே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம்? MA. இங்கேயும் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம்? MA1. யார் அதிகமாக கொடுத்துருக்கான் சொல்லு? A1 equal to 2A. இது வந்து MA. ஆமாம், அங்கே வந்து MA1. யார் அதிகமாக கொடுத்துருக்கான் ஃபோர்ஸ்? இதில் தான் அதிகமாக கொடுத்துருக்கோம். இதில் தான் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக கொடுத்துருக்கோம். இதுதான் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக கொடுத்துருக்கோம். இது ரொம்ப ஈஸி, இவ்வளோ தூரத்துக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்னே அவசியம் கிடையாது. உனக்கு சொல்கிறேன் பாரு, இது முடிச்சிடுங்க. அப்படி நான் சொல்கிறேன், வேறு ஐடியாவில் சொல்கிறேன். இது உனக்கு புரிஞ்ச அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கோ, உனக்கு புரிய முடியல உனக்கு கவலைப்படாது, நான் வேறு மெத்தடில் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். புரியல, கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. சரி, இப்போதைக்கு எழுதினேன் நான் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா வேறு நான் தனி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா தான் உனக்கு நல்லா புரியும். ஐ ஹாவ் டு கிவ் யூ செப்பரேட் எக்ஸாம்பிள், அப்போ தான் நல்லா புரியும். அவன் 1ல் தான் அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுப்பான், 2ல் குறைவான ஃபோர்ஸ் கொடுப்பான். தட்ஸ் அ பாயிண்ட். ஏன்? ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ டிஃப்ரெண்ட் வே. ஃபர்ஸ்ட் இது முடிச்சிடுங்க. போலாமா? Now I am going to take almost the same diagram. பாருங்க, இப்போ வந்து இட்ஸ் a மூவபிள் புள்ளி. இங்கே ஒருத்தர் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது F1. திஸ் அ பாடி 10 kg. உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக நம்பரே எடுத்துக்கிறேன், அப்போ தான் உனக்கு புரியும். நான் நம்பர் எடுத்தால் தான் உனக்கு புரியும். திஸ் இஸ் சிங்கிள் புள்ளி அட்டாச்ட் அண்ட் ஹியர் how much is that? 10 kg. அண்ட் திஸ் இஸ் எவ்வளோ? F2. இது எவ்வளோ? F2. This is F1, F2.
சரியா? புரிஞ்சிருச்சா? இப்போ சொல்லு, நான் வந்து இது 10 kg இப்போ தூக்கணும், லிஃப்ட் பண்ணணும். ஐ ஹவ் டு லிஃப்ட் இட். இங்கே நான் எவ்வளோ, வாட் இஸ் த டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இயர், வாட்ஸ் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இயர் சொல்லுப்பா. இங்கே எவ்வளோங்க? mg, mg is 100. எஸ், mg is 100. இங்கேயும் mg வந்து 100 தான். ஆனால் இங்கே டென்ஷன் 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 இதுதான். இப்போ டென்ஷன் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு 100. அப்போ நீ அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸும் 100. அப்போ F2 மினிமம் இஸ் 100 நியூட்டன். புரியுதா இல்லையா? மினிமம் 100 நியூட்டன் அப்ளை பண்ணால் தான் அந்த பாடி நகரம் நகராது. ஸோ கிளியர், ரைட்? கம் டு திஸ் சைட். எனக்கு இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா, இது டென்ஷன், இது டென்ஷன், அஃப்கோர்ஸ் இது டென்ஷன், இது டென்ஷன், இங்கே ஒரு டென்ஷன், இங்கே ஒரு டென்ஷன், ரைட்? புரிஞ்சுதா? ரைட். ஆனால் இங்கே யார் இந்த வெயிட்டை தூக்குறா பாரு, 2t. 2t இஸ் ஈக்குவல் டு 100. அப்போ t எவ்வளோ? அப்படி இங்கே 50 நியூட்டன் அப்ளை பண்ணால் போதும்பா, தூக்கிடலாம். புரியுது இல்லையா? திஸ் இஸ் கால்டு மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ். திஸ் வேர்ட் இஸ் கால்டு மெக்கானிக்கல், கம் ஆன், அட்வான்டேஜ். What is mechanical advantage? Is simply given by load by effort. அதாவது நீங்கள் கொடுக்குறது எஃபர்ட், நீ கொடுக்குற எஃபர்ட், தூக்குறது லோடு. இங்கே பாரு, லோடு பை எஃபர்ட் எவ்வளோ? 100 by 50 எவ்வளோ? 2. இங்கே 100 லோட் பை எஃபர்ட் 1. அப்போ உனக்கு 50% ஈஸி ஆகிடுச்சு ஜாபு. 50% ஈஸி ஆகிடுச்சு ஜாப். புரியுது இல்லையா உனக்கு? இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ திஸ் கான்செப்ட்? அப்போது இப்போ உனக்கு ப்ரீவியஸ் கேஸ் புரியும். உனக்கு ப்ரீவியஸ் கேஸில் இதான் ப்ரீவியஸ் ஃபஸ்ட் கேஸ், இதான் செகண்ட் கேஸ். அப்போ எதில் ஈஸி? அதில் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக கொடுப்பேன் ஃபஸ்ட்டில், அதான் அந்த ஆன்சர். தட் வாஸ் த ஆன்சர் ஃபார் த கொஸ்டின். அங்கே வந்து வேறு மாதிரி அவங்க கன்ஃபியூஸ், அவங்க கொடுத்தாங்க, அது மாதிரி அவங்க டேட்டா கொடுத்தாலும் நான் அது மாதிரி போட்டேன். ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி இல்லை சார், நான் வந்து 100 நியூட்டனை 10 நியூட்டன் கொடுத்து தூக்கணும், முடியுமா? நிறைய புள்ளி வரிசையாக போடு, ஒன்றும் பெரிய வேலை இல்லை, சிம்பிளாக போட்டுடலாம். நிறைய புள்ளி போடு, இது பார், இப்படி போடு, இப்படி போடு, ரைட்? இதில் இடி போ, மறுபடியும் இங்கே ஒரு புள்ளி போடு, மறுபடியும் இடி போடு, மறுபடியும் இடி போடு, ரைட்? மறுபடியும் இங்கே ஒரு புள்ளி போடு, ரைட்? இவருக்கு தூக்கு, இவங்களை எல்லாரையும் அட்டாச் பண்ணிவிடு. சரியா? இப்போ நீங்கள் நின்றுட்டு பிடிச்சி நீ கீழே, சரியா? இது ஒன்றா அட்டாச் பண்ணி இதில் ஒரு பெரிய லோடை கட்டி தொங்க விட்டுரு, mg. சரியா? இப்போ பாரு, டென்ஷன் 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 டென்ஷன், இதுதான் எஃப் நீ அப்ளை பண்ணுறது. 4 நம்பர் ஆஃப் t ஈக்குவல் டு mg. only 1t ஈக்குவல் டு f. சொல்லு, f எவ்வளோ? பாதி 1/4 அப்ளை பண்ணால் போதும், எடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எடுத்துடலாம். இப்போது நீ எல்லாம் பார்க்கலாம், இந்த நம்ம இதில் மெட்ரோ ஒர்க்கெல்லாம் நடக்குதுல்ல, க்ரேன், அதில் ஒரு நிமிஷம் தூரமாக நின்று பாரு, கிட்ட போய் நின்று பார்க்க, தூரமாக பாரு, அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2-3 புள்ளிஸ் இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும், ஒயர் வந்து இப்படி இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ். திஸ் வாட் இஸ் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ். புரியுதா? அவங்க மெட்ரோவில் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கும். மெட்ரோ ஒர்க்கில் இப்படி ஒரு ராடு இருக்கும், இதில் இங்கே ஒரு புள்ளி இருக்கும், இங்கே ஒரு புள்ளி இருக்கும். முதல்ல இதுலேருந்து இதுக்கு போகும், இதுலேருந்து இதுக்கு போகும், மறுபடியும் இங்கே ஒரு புள்ளி போட்டிருப்பாங்க, மறுபடியும் இதில் வரும், மறுபடியும் இதில் போகும், இப்படி கொண்டு போவாங்க. அவங்க போயிட்டு அப்படி வெளியில் கொண்டு போயிடுவாங்க, இதில் கட்டி தொங்க விட்ருவாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா t + t + t + t 4t. இதே இப்படி தான் இருக்கும். மெட்ரோ எவனா நின்று பாருங்க, அந்த உயரமாக க்ரேன் மாதிரி தூக்குறாங்கல்ல, அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இப்படி தான் போட்டிருப்பாங்க. ஆமாம், இதில் என்ன சந்தேகம்? ஈஸியாக புரியுது பாரு. இங்கே 2 t வேலை செய்யுது, இங்கே எத்தனை t வேலை செய்யுது? 4 t வேலை செய்யுது. நீ 6 t போடு, 8 t போடு, புள்ளி போட்டுன்னு போயினே இரு. அது நெக்லிஜிபிள். வித் கம்பேர்ட் டு த லோட் இட் இஸ் பேரிங், தட் புள்ளி வெயிட் இஸ். இப்போது மெட்ரோலே புள்ளி இருக்குன்னா அது என்ன, அந்த புள்ளி என்ன ஒரு 10 kg இருக்கும். ஆனால் அவன் தூக்குற வெயிட் எவ்வளோ? 50 டன், 100 டன், 200 டன். அது கணக்கு போது 10 kg ஒரு கணக்கே இல்லையே. புரியுது கான்செப்ட்? புரிஞ்சுது? மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் புரியுது? வாட் இஸ் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ்? லோட் பை போட்டு வைங்க, பின்னாடி உதவும், எங்கேயாவது மெக்கானிக்ஸில் உதவும். லோட் பை எஃபர்ட் இஸ் கால்ட் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ்.
நீ எப்பவுமே மல்டிபிள் புள்ளின்னு வந்தாவே A1 T1 ஈக்குவல் டு A2 T2 சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம். நீ யோசிக்கவே வேண்டாம், அதாவது பிரெயினே யூஸ் பண்ண வேண்டாம். டைரெக்டாக ஆன்சர் A1 T1 ஈக்குவல் டு A2 T3 ஈக்குவல் A3 T3 அவ்வளோதான். Option A was என்னம்மா? ஆமாம், ஆப்ஷன் ஏ தானே, அது முதல்ல முடிச்சுட்டோமே. போலாமா நெக்ஸ்ட்டு? மெக்கானிக்கல் அட்வான்ஸ் நோட் பண்ணிட்டியா? வரும், வெவ்வேறு இடத்துல வரும் அந்த மாதிரி. இது ரொம்ப சிம்பிள் கொஷின். இப்போ நீங்களே ஆன்சர் சொல்லிடலாம், பார்த்து சொல்லுங்கள். ஆப்ஷன் வெரி குட், சூப்பர். ஆப்ஷன் சி, தட்ஸ் ரைட். நெக்ஸ்ட் போலாமா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். சார் இது கூட நார்மல் லாஜிக்கல். ஆமாம், இல்லை லாஜிக்கலாக இதில் வராது, கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ண தான் வரும். இது எப்படி இந்த ப்ராப்ளத்தை போடுறதுன்னு யூ ஹேவ் டு லேர்ன் இட். போடுறதுலாம் ஒரு கஷ்டம் இல்லை, ஈஸியாக. சரி, அப்படியே திங்க் பண்ணியெல்லாம் போட முடியாது. யூ ஷுட் ஹேவ் ப்ராக்டிஸ் டு சால்வ் திஸ், அப்போ தான் சால்வ் பண்ண முடியும். ரைட், கவனிப்பா. பார்த்தீங்களா, ஐ வாண்ட் டு கால் இட் அஸ் ஏபிசி ஃபர்ஸ்ட் டு மேக் இட் கிளியர். இப்போ கொஸ்டினை படிங்க. த பாட்டம் இஸ் அ ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ். திஸ் ஆங்கிள் இஸ் given as alpha. திஸ் ஆங்கிள் இஸ் given as theta. சாரி, அவங்க போட்ட ஏபிசி நான் மாற்றி போட்டேன்னா சரி, சி, ஓகே, அவங்க மாதிரி நானும் போட்டுக்கிறேன். In the arrangement shown in figure, the acceleration of B is a vector. Acceleration of B is a vector. Towards the ground. Towards good question, that's a good question. இப்போ B க்கு வந்து இதாங்க B, B ஓட acceleration வந்து Aங்கிறாங்க. A is the acceleration of the frame இதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ நான் எதை எடுத்துக்கிறதுங்கிறது தான் பிரச்சனை இப்போ எனக்கு இருக்குது. இப்படி எடுத்துக்கலாமா ஏவை, இல்லை இப்படி எடுத்துக்கலாமா ஏவை, இல்லை இப்படி எடுத்துக்கலாமா ஏவை, இல்லை இப்படி எடுத்துக்கலாமா ஏவை, இல்லை இப்படி எடுத்துக்கலாமா ஏவை, which is correct. I have given you 5 choices. 1, 2, 3, 4, 5. எது கரெக்ட்? சாரி, So A3 sir. A3. A5. சார் ஆனால் ஸ்ட்ரக்சர்
சாரி கண்ணு செகண்ட் இந்த இது போக போக நகரும் ரெடியூஸ் இல்ல? ஆகுது. இல்லை இது நகரும், இது நகர்ந்து போகும், இது நகரும், இது இப்படி நகர்ந்து போகும், இது இப்படி நகரும். A1 வச்சுக்கலாமா? சரி A2 A3 கூட வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. A3 A3 கூட வச்சுக்கலாம். இது 1 2 3 கூட வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. 1 2 3 1 2 3 அப்படி வச்சுக்கலாம். அப்படி வச்சுக்கிட்டா வாட்ஸ் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் 1? 0. சூப்பர் இருக்குன்னு அதான் எல்லா பக்கம் மாட்டிக்கிட்டாலே, இங்கேயும் மாட்டிக்கிட்டா இங்கேயும் மாட்டிக்கிட்டா, எங்கே நகர்றது? எங்கேயும் நகர முடியாது. இட்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட். ஸோ ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் A is 0. இப்போ ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் B இஸ் கிவன் as A. எங்கே இருக்குது அந்த டைரக்ஷன்? அதான் பிரச்சனையே. இப்போ 1 2 3 4 5 எது கரெக்டு? 3. நோ, 5 இஸ் கரெக்ட். 5 இஸ் கரெக்ட். என்ன காரணம்னா you can calculate acceleration of a body only on the surface which is at rest. தேக்கண்ணா நீ மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுற 4 மீட்டர் per செகண்டில் நீ ஸ்கொயரில் நீ 4 மீட்டர் per செகண்ட் ஸ்கொயரில் நீ மோட்டார் சைக்கிள் ஓடுற, ஆக்சலரேஷன் இஸ் தேர். ஒன்ஸ் அகெயின் யூ ரைட் மோட்டார் சைக்கிள் வித் ஆக்சலரேஷன் 4 மீட்டர் per செகண்ட் ஸ்கொயர். நான் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு மந்திரம் போட்டு என்ன பண்ணிட்டேன், அந்த ரோடும் கூடவே 4 மீட்டர் per செகண்ட் ஸ்கொயரில் வருது. அப்போ வாட் இஸ் யுவர் ஆக்சலரேஷன்? 8. 0 கூடவே வந்ததுன்னா Relative to the road. ரிலேட்டிவ் டு ரோடு 0 ஆகிடும். ஆப்போசிட்டில் போனால் 4 + 4 8. அப்போது இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, எனி ஆக்சலரேஷன் இஸ் மீனிங்ஃபுல் ஒன்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சம்மோன் அட் ரெஸ்ட். இங்கே யார் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறா? அப்போ இதுதான் கரெக்டு, இதுதான் ஏ. மற்றதெல்லாம் கிளியர் பண்ண, இதுதான் ஆக்சலரேஷன். புரிஞ்சிச்சு ஆக்சலரேஷன் எப்படி வந்ததுன்னு? திஸ் இஸ் த ஆக்சலரேஷன் ஏ. இப்போது இந்த ஆக்சலரேஷனை முதல்ல நாம் 2 துண்டாக பிரிக்கணும். ஒன்று வெர்டிக்கல், ஒன்று ஹாரிசான்டல். ஒன்று வெர்டிக்கல், இன்னொன்று என்னது ஹாரிசான்டல். ரைட், பிரிக்க பார்க்கலாம். நீங்களே பிரிங்க. என்னது ஆல்ஃபா? அப்புறம் என்ன வேணும் உனக்கு? ஆல்ஃபா. இது என்னது? ஆல்ஃபா. அப்போ இது என்னது? ஏ காஸ் ஆல்ஃபா. அப்போ இது என்னது? ஏ சைன் ஆல்ஃபா. அவ்வளோதான், போடு. சொல்கிற கண்ணு என்னடா கண்ணு, இது ஏ எத்தனை முறை போட்டிருப்போம் நம்ம கிளாஸில். இது யூ, இது ஆல்ஃபா, இது எவ்வளோ? இது யூ, இது ஆல்ஃபா, இது எவ்வளோ? யூ காஸ் ஆல்ஃபா. என்னடா இது கூட தெரியாமல் இருக்கு? யூ சைன் ஆல்ஃபா. இது கூட நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன். என்ன கண்ணு? ஆமாம், நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வெக்டர்ஸ் போடலாங்கிறியா? அப்படியா? சரி 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 ஓகே 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 ஓகே. நெக்ஸ்ட் 2 கிளாஸஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். வில் கம் பேக் டு திஸ். ரைட். Is it clear? அப்போது இந்த பிளாக், this block, இந்த block, this violet color block has got, இங்கே எவ்வளோ வச்சுருக்கா? A sin alpha வச்சுருக்கா. இங்கே எவ்வளோ வச்சுருக்கா? A cos alpha வச்சுருக்கா. சரியா? பட் உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ என்னென்னா, இது மட்டும் தான் உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட். ஹாரிசான்டல் என்ன போதும் அது மட்டும் தான். அப்போ இதனோட காம்பனண்ட் இதில் இருக்குமா இருக்காதா? இதனோட காம்பனண்ட் இதில் இருக்குமா இருக்காதா? ஏ காஸ் ஆல்ஃபா அங்கே வந்துடுச்சு. இல்லை, இது டீட்டா. இப்போ உனக்கு வந்து நார்மல் ரியாக்ஷன் இங்கே தான் இருக்கும். இல் பி புஷிங் ஒன்லி இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஆஸ் இட் இஸ் ஆக்சலரேட்டிங் டவுன், இது வந்து இப்படி ஆக்சல் டவுன் ஆஸ் வெல் அஸ் சைட் வே இட் இஸ் ஆக்சலரேட்டிங். நவ் இப்போ நீ என்ன பண்ணுற, இந்த ஏ சைன் ஆல்ஃபா கொண்டு வந்து இங்கே போடு. திஸ் இஸ் ஏ சைன் ஆல்ஃபா. ஏ சைன், நான் ஒழுங்காக டயக்ராம் போடுறேன். ரைட், இட்ஸ் லைக் திஸ். இப்போ சொல்கிறேன் கண்ணா, இது வந்து ஏ சைன் ஆல்ஃபா. ரைட், இப்போ இது எவ்வளோ சொல்லு? இது எவ்வளோ? டீட்டா. இது எவ்வளோ?
theta. நான் எப்படி போடுறது இப்படி எடுத்துக்கிறேன், அப்போ எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது எவ்வளோ சொல்லு, ஏ சைன் ஆல்ஃபா. இந்த சைடு எனக்கு வேணும். டீட்டா எங்கே இருக்குது இதில் டீட்டா எங்கே இருக்குது கண்டுபிடி. இதுதான் டீட்டா, அப்போ இதுவும் டீட்டா தான், இதுவும் டீட்டா தான், கரெக்ட் தானே? இதுவும் டீட்டா தான். இப்போ எனக்கு சொல்லு tan theta சொல்லுப்பா. இந்த tan theta சொல்லுப்பா. tan theta is equal to சொல்லு. tan theta equal to tan alpha. Tan theta is equal to a sin alpha divided by இங்கே இருக்கா a cos tan alpha. ஓ அப்படி வருதா? ரெண்டுமே ஆல்டர்னேட் அதனால ஆமாம் அப்படி தான் வரும். இப்போ சொல்லு tan theta is equal to a sin alpha divided by a double dash. What is a double dash? A sin alpha cot theta. A sin alpha cot theta. We got it all together. We got it. ஒன்றும் இல்லை, இங்கே வந்து இந்த ஏ இந்த இடத்துல விட்டு போயிருக்கு, ஆன்சரில் ஏ விட்டு போயிருக்கு. ஆன்சரில் ஏ இஸ் மிஸ்ஸிங் ஹியர். எல்லாத்துலேயும் போட்டிருக்கான், அந்த ஒன்றுத்தில் மட்டும் போட மாட்டான் ஏ. we got the answer finally. கவனி, புரிஞ்சுதா பாரு. this wedge is going downward with a sin alpha, going horizontally with this. Your net acceleration this and this. So இதனோட காம்பனண்ட் இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். புரியுதா? ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங் அதனோட காம்பனண்ட் அங்கே இருக்கக்கூடாது. ஏன் இருக்கக்கூடாது? பிகாஸ் these two are 90 degree. நம்ம வழக்கமாக ஃபிசிக்ஸில் என்னப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்? if two vectors are perpendicular they do not have component on each other. They do not have component on each other. கரெக்ட் தானே? அப்படி பார்த்தா my argument itself wrong. If I am claiming that this has got component here, that's wrong idea. But we get the answer because here the normal reaction is acting in this direction. This is a normal reaction. This is a normal reaction between the two bodies. The body and the body surface normal reaction inge varudhu, not here, not here. Therefore once again ipo clear ah solren paru. This is a, this is a, this is a sin alpha, this is a, this is sorry, this is a, this is a sin alpha, this is a cos alpha. இந்த a cos alpha தூக்கி அப்படியே இங்கே வச்சிரு. a cos alpha முடிஞ்சு போச்சு. a cos alpha அது மாறவே போகிறது இல்லை, ஏன்னா எக்ஸுக்கு வந்துச்சு. நம்மளோட a இப்போ நீ என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா, what you have to understand is this body is not accelerating. This body can accelerate only in this direction because that's the only surface which is fixed. அப்போ this is accelerating like this. In which direction this fellow will accelerate? Guess it. இவன் எந்த direction accelerate? இப்படி தான் போக முடியும். She cannot go up. She cannot go sideways because she is on the floor. அவன் அங்கே தான் போய் ஆகணும். புரியுதா? So point to be understood is acceleration of this is 0, acceleration of this is sideways, acceleration of this is towards left. இதுதான் இருக்குது. அப்போ முதல்ல acceleration of this is taken and this has been divided into two parts. A sin alpha, A cos alpha. இந்த cos alpha தூக்கி அப்படியே ரெடியாக வச்சிரு. ஃபைனல் ஆன்சர் இருக்குது ரெடி. This directly goes to final answer. ஏன்னா அது எக்ஸில் வந்துருச்சு. இப்போ இதனோட காம்பனண்ட் along x எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Generally if two vectors are perpendicular we will not get component, but in this case we will get because the normal reaction is acting somewhere else. அப்போ this is a sin alpha, this is a quantity to be found, this is theta, then you take tan theta is equal to opposite by adjacent, you get the answer. அப்போ this plus this is the final answer. புரியுதா? இதுவும் எக்ஸில் தான் இருக்குது, இதுவும் எக்ஸில் தான் இருக்குது. புரியுதா? இதுவும் எக்ஸில் தான் இருக்குது, இதுவும் எக்ஸில் தான் இருக்குது. So the last one is moving in this direction. So எப்படி acceleration கண்டுபிடிக்கிறது புரிஞ்சுதா?
So the acceleration is possible only with respect to surface which is at rest. Yes, which is at rest. More or less 3 hours put 18 questions. I think a few questions were very easy. 1 or 2 questions were very easy. Oh, next question has come. You getting the question. Mechanical advantage. There police. Next polama. Shall we go next? So tension, 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 tension. எத்தனை tension act இருக்கு? அப்போ 4t into acceleration of m is equal to acceleration of m 1t. இவளுக்கு 1t தான் இருக்கு. புரியுதா? tt கேன்சல். புரிஞ்சிச்சா? ரைட். பிரச்சனைக்கு வாங்க. என்ன கேட்குறாங்க அவங்க? a meter per second square. Acceleration of wedge is a meter per second square. அப்போ if acceleration of a is 4 meter per second square, acceleration of this is a, right? This is a meter per second square. அப்போ இது எவ்வளோ இருக்கும்? 4a meter per second square. 4 times a meter per second square is a times meter per second square. A times meter per second square. 4a meter per second square. What is the angle between them? What is the angle between them? What is the angle between them? This is alpha. This is alpha. சொல்லி பார்க்கலாம். இது எவ்வளோ? a, சாரி 4a. இது எவ்வளோ? இது எங்கே போகுது? a, சாரி இங்கே இருக்குது a. கரெக்டாக டக்குன்னு a வந்து இங்கே இருக்குப்பா, இங்கே இருக்குது a. இது இப்படி தான் நகருது, இது இப்படி தான் நகருது, ரைட். இப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டருக்கு டோட்டல் போடு. திஸ் இஸ் த ஆன்சர். இதுதான் இப்போ கொஸ்டின் மார்க். இதுதான் இப்போ கொஸ்டின் மார்க். என்ன பண்ணலாம்? வாட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் தெம்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்ஃபா. அப்போ இது எவ்வளோ? 180 மைனஸ் ஆல்ஃபா. இது ஏ பி. ஆர் ஈக்குவல் டு அண்டர் ரூட் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab cos 180 மைனஸ் ஆல்ஃபா. எஸ், போட்டு பார்க்கலாம். நீங்கள் போட்டு எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்கள் எடுத்தோடனே ஏ ஸ்கொயர் வெளியில் எடுத்துடலாம், முதல் வேலை. ஸோ ஏ அண்டர் ரூட் 17 ப்ளஸ் 8 cos 180 minus alpha. What is cos 180 minus alpha? All silver. Minus cos alpha. Minus cos alpha. Minus cos alpha.
Second option. போலாமா நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் மல்டிபிள் புள்ளி போடு B with respect to ground வேணுமா C கவனிக்கணும் இப்போ they call it as அவங்க எது ABC சொல்கிறாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் this is A this is B this is C and this is C this is P இதுக்கு என்ன பேர் வச்சாங்க இந்த ட்ரையாங்குலர் வெட்ஜுக்கு என்ன பேர் வச்சாங்களா ரோலர் ஓகே ஓகே சரி இப்போ இதில் யாரெல்லாம் ஒரே ரோப்பில் கட்டியிருக்காங்க எது டிஃப்ரெண்ட் ரோப் தேர் ஆர் டூ ரோப்ஸ் ஹியர் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை B letters. கரெக்ட் கண்ணா இதுலேருந்து ஆரம்பித்தா அப் டு திஸ் இஸ் சேம் ரோப் அண்ட் திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரோப் திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரோப் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சேம் ரோப் இருக்கிறதுக்கு நீ கண்ணை மூடிட்டு என்ன பண்ணலாம் A1 V1 equal to T1 A1 T2 A2 இல்லை T1 V1 T2 V2 என்ன வேணாலும் போட்டுக்கோ நீ எல்லா ஆன்சர் கரெக்ட் தான் இப்போது இது இங்கே எவ்வளோ இருக்குண்ணே டீயா இது டீ தானே ஒரு டீ தானே இருக்குங்க சொல்லு T into 12 இங்கே 2 டீ இருக்குது 2T into வெலாசிட்டி என்ன கொடுத்தாங்களா அதுக்கு பை சான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களே 4 அதையும் கொடுத்துட்டாங்க 4 plus மறுபடியும் T into velocity of P equal to 0 velocity of P equal to எவ்வளோ சார் இது கொஞ்சம் யோசிக்கிறாரு ஏதாவது பிரச்சனைக்கு தானே யோசிக்கிறேன் ஏன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டவுன்வர்ட்னா கண்டிப்பாக திஸ் இஸ் கோயிங் அப்வர்ட் சந்தேகமே கிடையாது இல்லையா அது ஏதாவது ஒரு சைடு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் அதாவது டவுன்வர்ட் நான் பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்வர்ட் வந்து நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு கிடைக்கும் அதான் அது டவுன்வர்டாக அப்வர்டுன்னு பார்த்து அப்படி எடுத்துக்க வேண்டியது தான் டைம் பீங் சி இப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் ஆன்சர் வந்தால் இட்ஸ் கோயிங் டவுன்வர்ட்னு அர்த்தம் யூ ஆர் கெட்டிங் நெகட்டிவ் ஆன்சர் மீன்ஸ் இட்ஸ் கோயிங் அப்வர்ட் ரைட்டா இப்போ நாங்கள் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் -4 போடுறேன் இப்போ சொல்கிறேன் புரிஞ்சிச்சு உனக்கு ஐ டேக் திஸ் as பாசிட்டிவ் ஐ டேக் திஸ் as நெகட்டிவ் அண்ட் வாட் ஆன்சர் ஐ கெட் அக்கார்டிங்லி ஐ டூ என்ன சொல்லுங்க 12
minus 8. No. Minus 12 plus 8. Minus 4. Minus 9 அது upward. So, இவ வந்து எனக்கு upwardல தான் போறா. 4 meter per second negative. ஏன்னா நான் upward தான் நெகட்டிவ்னு எடுத்துட்டு இருக்கேன். நீ வேணா மாற்றி எடுத்துக்கோ, பிரச்சனை இல்லை. நீ என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோ, உன் சாய்ஸ். நான் பிபி இப்போ விஏ எங்கே போகுதுன்னு சொன்னாங்க, இங்கே போகுதுன்னு சொன்னாங்க 3. கிளியராக சொல்லிட்டாங்க, மூவிங் டவுன்வர்ட் வித் ஸ்பீட் 3 இல்லையா. இப்போது இந்த மாதிரி கேஸில் என்ன கான்செப்ட், இந்த மாதிரி கேஸில் என்னப்பா கான்செப்ட், என்ன கான்செப்ட் பார்க்கலாமா. இப்போ நான் இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன், இந்த ஒரு இது மட்டும் என்னது, பி ஏ பி, இதை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிறேன் நான். ஐ டேக் இட் செப்பரேட்லி, அப்படி செப்பரேட்டாக எடுத்துக்கிட்டா, ஒரு சமயம் நான் செப்பரேட்டாக எடுத்துக்கிட்டா சொல்லுங்க. சார் பிபி வந்து 12 plus 8 வருது. ஆமாம் சார் 20 வருது. அப்படியா? 20 வருது. ஓ, if I take it as positive, it comes 20. சரி, ஓகே, அப்படி கரெக்ட் தான். அது 20 வருது. இல்லை, நான் இங்கே தப்பாக போட்டிருக்கேன்டா, இது ப்ளஸ்டா, நான் தெரியாமல் மைனஸ் போட்டேன், நீங்கள் அதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படியே. நான் தெரியாமல் ஈக்குவல் போட்டேன், அது போய் எப்படி, ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் எடுக்கண்ணே, A1V1 + A2V2 + T1A1 + T2A2 + T2A3 = இல்லையா. புரியல என்னென்ன, அதாவது என்னோட அர்த்தம் என்னென்னா, இதனோட லாஜிக் என்னென்னா, ஃபிசிக்ஸில் கவனி. இப்போ இந்த ஒயர் எடுத்துக்கிட்டேன், இந்த வயலட் கலர் ஒயர் எடுத்துக்கிட்டேன், உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும், அது ஒன்றும் புரியாமலாம் போகாது, வெரி சிம்பிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது 2 மீட்டர், இது 3 மீட்டர், இது 3 மீட்டர், இது 1 மீட்டர், டோட்டல் எவ்வளோச்சு 2 3 3 1, டோட்டல் எவ்வளோப்பா 9 மீட்டர். நீ என்ன வேணால் இழுத்துக்கோ, இந்த 9 மீட்டர் மாறப்போதா, நீ இப்படி எடுத்துக்க என்ன வேணால் பண்ணிக்கப்பா, 9 மீட்டர் மாறப்போதா இல்லை. இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, the sum of all velocities should be equal. The sum of all velocities should be equal. இந்த ரோப்புக்கு இந்த இடத்துல ஒரு velocity இருக்குது, 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 புரியுதா. இது 2 times velocity, இது 1 time velocity, இது 1 time velocity. கூட்டினா என்ன வரணும், ஆன்சர் 0 தான் வரணும். புரியுதா இல்லையா? இஸ் இட் நாட் கிளியர்? அதாவது ஒன்று மேலே போனால் ஒன்று கீழே வந்து தான் ஆகணும், அப்போ டான்ஸ் கேன்சல் ஆகி தான், அதுதான் லாஜிக். தட்ஸ் அ லாஜிக். புரியுதா உனக்கு? ஓகே, ஃபைன். எனிவே வி ஃபவுண்ட் இட். -4 தானே, அது சரியாக போச்சா, இல்லை +4? -4 தான் கரெக்ட். இப்போ இங்கே வாங்க, இப்போது திஸ் இஸ் பி. ரைட், இங்கே இப்போது திஸ் இஸ் கோயிங் டவுன். நான் சும்மா உங்களுக்கு லாஜிக்கலாக சும்மா புரியறதுக்காக கோயிங் டவுன் வச்சுக்கிறேன். அப்போது வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி என்னது, இது வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ, சொல்லு, வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு, இங்கே பி இருக்குது, இங்கே பி இருக்குது, வெலாசிட்டி ஆஃப் பி மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி. புரியுதா? இல்லை வேறு மாதிரி, உனக்கு வேறு மாதிரி ஷார்ட்கட்டில் புரியணும்னா இதுதான். புரியலையா? அது நான் தான் நினைக்குது அப்படின்னு நாங்கள் பாரு, அது நான் தான் நினைக்குது, டேங்க நான் தான் நினைக்குது அப்படின்னா, டேய் அந்த நகராது, உனக்கு புரியறதுக்காக நான் லாஜிக் போடுறேன். புரியுதா? இதனோட கான்செப்ட் என்னென்னா, ஒரு சமயம் இவன் நகர்றான்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு சமயம் இவன் நகர்றா 2 மீட்டர் per second. இதனோட அர்த்தம் என்னென்னா, velocity of pulley is given by velocity of A plus velocity of B by 2. வருதா பாரு, இதில் இந்த லாஜிக்கில் போட இந்த ஈக்குவேஷன் வருதா பாரு, வரும் உனக்கு. That's a fact. புரியுது இல்லையா உனக்கு? ரைட், let us come to the point. இப்போ வாங்க, இவங்க ரெண்டு பேருக்கு வெலாசிட்டி எவ்வளோ சொல்லு. வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி எவ்வளோ? 3 மைனஸ் ஆஃப் -4 எவ்வளோ எடுக்கணும்? 7. வெலாசிட்டி ஆஃப் பி மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி. அவங்க என்ன கேட்டாங்க? velocity of block B with respect to ground. அப்போ இந்த VB மட்டும் அவங்க கேட்குறாங்க, இந்த வெறும் VB மட்டும் கேட்குறாங்க, கண்டுபிடி எவ்வளோ வரும். வெறும் VB மட்டும் கேட்குறாங்க அவங்க. இது எவ்வளோ ஆச்சு? 7 ஆச்சா? 7 தூக்கி இந்த பக்கம் போடு. VB is equal to VP minus 7. VP minus 7.
விபி எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கீங்க? -4. அப்போ -11 இஸ் த ஆன்சர். இருக்க பாரு. எங்கே தப்பு நடந்தது? விஏ டவுன்வர்டு தான் கொடுத்தாங்களா? கோயிங் அப் கரெக்டாக தானே போட்டோம். விபி மைனஸ் என்ன கொடுத்தாங்க? விஏ கொடுத்தாங்களா? என்ன கொடுத்தாங்க அவங்க? கமான், விஏ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கோம். நம்ம கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கோம். விபி மைனஸ் விபி கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கோம். விபி அந்த பக்கம் தூக்கி போட்டு அந்த பக்கம் தான் மைனஸ் விபி -7. விபி எவ்வளோ? எவ்வளோம்மா? விபி நாம தான் கண்டுபிடிச்சோம். அது -4 இருக்குது. அது -4 -7 போட்டால் -11 வருது. நமக்கு -11 எதுவும் காணுமே ஆன்சர் பார்க்குறது. இதுதாங்க நம்ம மெத்தடு. ஏன் தப்பு வருதுன்னு தெரியல. எங்கே தப்பு நடக்குது? -4 கரெக்டாக போட்டிருக்கோம். கடைசியில் இங்கே தான் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் தான் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது. விஏ மைனஸ் விபி மைனஸ் விபி (4 m/s). சொல்லுங்க. Sure, we keep respect to fully அந்த ஸ்பீட்னாலே தான் மாறும். இல்லைக்கண்ணா, இது பர்ஃபெக்ட். அதில் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. விபி இஸ் விஏ ப்ளஸ் விபி பை 2. அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. தட்ஸ் பர்ஃபெக்ட். எஸ் சார். அதில் எந்த சந்தேகம் கிடையாது. நமக்கு என்ன வருது? -11 வருது இல்லை? -11 m/s வருது. அவங்க ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன். அவங்க வந்து 7 m/s கொடுத்துருக்காங்க. அப்வர்ட் மைனஸ் கரெக்டாக வந்துடுச்சு. ஒன்லி நமக்கு 7 வரதுக்கு பதில் 11 வருது. எங்கே பிரச்சனைன்னு தெரியலையே. இதெல்லாம் சரியாக தானே போட்டிருக்கோம். இது 2 தான். அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது. 2 டைம்ஸ். ஓ, நீ இல்லை அது கரெக்டாக தான் இருக்கும். அது ஏன்னா ரோப் 2 முறை ரெண்டாவது இல்லை. 2 முறை இங்கே எஸ் போகும்ல. இங்கே ஒரு எஸ் இங்கே ஒரு எஸ் போக தானே செய்யும். கரெக்டு தான். 2 டைம்ஸ் தான் போகணும். அது கரெக்ட். அதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை. இது கிளியராக அப்வர்ட் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இது பாசிட்டிவ் போட்டால் இது நெகட்டிவ் போட்டு தான் ஆகணும். வெலாசிட்டி கரெக்ட் தான். எல்லாமே கிளியரு. சரி, நீ பாரு. நான் மறுபடியும் நான் பார்க்குறேன். எங்கேயோ ஒரு சின்ன 4 3 ஏதோ விடுறோம். ஏதோ சம்திங். ஏன்னா 7 வர வேண்டிய இடத்துல 11 வருது. அப்போ என்ன எங்கேயோ ஒரு 4 ஏமாந்துருக்கும். எங்கே ஏமாந்தான்னு தெரியல. ப்ளஸ் மைனஸ் எங்கேயாவது விட்டுருப்போம். கண்டுபிடிக்க பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம். சரியா? டைம் ஆகிடுது. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம். எங்கேயோ ஒரு 4 மிஸ் ஆகுது. ஆன்சர் அவங்க வந்து -7 கொடுத்தது. மேபி அவங்க தப்பாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா ஆன்சர் அவங்க கொடுத்துருக்குற ஆன்சர் தப்பாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. பார்க்கலாம். நாம் தான் என்ன மிஸ் பண்ணியிருப்போம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம். 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாளைக்கு என்ன போடலாம்? என்ன லெசன் போடலாம் நாளைக்கு? ஐ திங்க் என்ன ஆரம்பிக்கலாம் 12க்கு? எலக்ட்ரோ ஸ்டடீஸ் போடலாமா நாளைக்கு? மறுபடியும் ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கலாமா மறுபடியும்? அது எலக்ட்ரோ ஸ்டடீஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம். அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் போட்டு வரலாம். அது அவங்களுக்கு +2.
ஓகே ஓகே சார் மெயின்ஸ் லெவலா அட்வான்ஸ் சாரி இல்லை எல்லாமே ஒரு மெயின்ஸ் ப்ளஸ் அட்வான்ஸ் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி தான் வரும். இதை இன்றைக்கி போட்டோம் இதே மாதிரி தான். சாரி கண்ணா எடுக்கலாம். ம் சிபிஎஸ்சிக்கா சொல்லிட கண்ணா. சாரி கண்ணா. அஃப்கோர்ஸ் ரெக்கார்டு இருக்குண்ணே. You want this class? I will send it. நீ மெசேஜ் போடுக்கண்ணா, வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் போடும், ரெடி பண்ணி அனுப்புறேன். ஓகே கண்ணா, பாய். பாய் கண்ணா. தேங்க்யூ சார். பாய் கண்ணா. பாய் கண்ணா. பாய். ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் அதை நான் ரொம்ப படிக்காமல் டேரெக்டாக போய் எழுதி பார்த்தேன். சினிமா வந்து அது எங்கே தப்பு போகிறேன். ப்ராக்டிகல்ஸ்னால் லேசாக நீ வந்து